சில அருமையான சாங்ஸ்க்காக தேவனுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ఇంత అద్భుతమైన పాటలను బట్టి దేవునికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. లాంగ్వేజ్ தான் புரியல, భాష అర్థం కాలేదు కానీ பட் அந்த ஸ்பிரிட்டை நான் பிடிச்சிக்கிட்டோம். ఆ ఆత్మను మాత్రం నేను గ్రహించగలిగాను. நல்ல ஹோல் ஹார்ட்டடாக பாடுறாங்க, హృదయమంతటితో పాడుతున్నారు, చక్కగా ஸ்பிரிட் ஃபீல்டோட பாடுறாங்க, ఆత్మతో నింపబడి పాడుతున్నారు, நல்ல முழு பலத்தோடு பாடுறாங்க. పూర్ణ బలముతో పాడుతున్నారు. இதெல்லாம் இங்கேருந்து நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ఇవన్నీ మేము తీసుకుని వెళ్తాం. எங்களுடைய லோக்கல் சர்ச்சில் இதெல்லாம் சொல்லுவோம். వెళ్ళి మా స్థానిక చర్చిల్లో చెప్తాం. எவ்வளோ ஹோல் ஹார்ட்டடாக, எவ்வளோ ஸ்பிரிட் ஃபீல்டாக, லவுடாக, முழு ஸ்ட்ரென்த்தோடு அவங்க பாடினாங்கிறத சொல்லுவோம். పూర్ణ బలముతో, పూర్ణ ఆత్మతో నింపబడి ఎంత గట్టిగా పాడుతున్నారో అది మేము చెప్తాం. அருமையான சகோதரர்கள் நல்ல அருமையாக சாங்கை கொண்டு போனாங்க. చక్కటి సహోదరులు అందమైన పాటలు పాడారు. ஸோ திருச்சபைக்கான நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். సంఘమును బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ஓகே, என்னுடைய இருதயத்தில் உள்ள ஒரு சில வார்த்தைகளோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். నా హృదయంలో ఉన్న కొన్ని మాటలను నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. லூக் சாப்டர் 10. లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయం వైపు తిప్పుదాం. இங்கே நான் ஒரு குட் சமாரிட்டனை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். ఇక్కడ మంచి సమరయుని గురించి మనం చదువుతాం. ஜீசஸ் ஒரு பேரபிளை சொல்லுவார். வெர்ஸ் 30 சொல்லுவார். 30వ వచనం నుంచి యేసు ప్రభు ఒక ఉపమానాన్ని చెప్తున్నారు. ஒரு கல்லன் கையில் அகப்பட்ட ஒரு எருசலேமிலிருந்து எரிக்கோக்கு போகிற வழியில் கல்லர் கையில் அகப்பட்டவன் ஒருவனை குறித்து சொல்லுகிறார். యెరూషలేము నుంచి యెరికో పట్టణానికి వెళ్తూ దొంగల చేతిలో చిక్కిన ఒక మనిషిని గురించి చెప్తున్నారు. அவன் குற்றுயிரும் காயமாய் கிடந்தான். అతడు దోచుకనబడి ప్రాణములతో కొట్టారు, అతన్ని ప్రాణములతో ఉన్నాడు. ஆசாரியனும் லேவியனும் அவனை கடந்து போயிட்டாங்க. ఒక యాజకుడు లేవీయుడు తన దాటి వెళ్ళిపోయారు. వెర్స్ 33 వాసిக்கிறோம். ఇక్కడ 33వ వచనంలో చదువుతాం. ஒரு சமாரியன் அவனை கண்டு மனதுருகினான். అతను ఒక సమరయుడు వచ్చి అతను చూశాడు. அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் எல்லாம் பண்றார். వచ్చి తనకి ప్రథమ చికిత్స అంతా చేస్తున్నాడు. தன்னுடைய வாகனத்தில் ஏற்றிக்கொள்றார். తన వాహనం మీద అతన్ని ఎక్కించుకున్నారు. ஒரு சத்திரத்துக்கு கொண்டு போகிறார். ఒక సత్రము దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు. அதுலேயும் சத்திரம் தானே, పూటకూడు వాళ్ళు. ఎస్ బ్రదర్. ఓకే, ஒரு சத்திரத்துக்கு கொண்டு போகிறார். ఒక సత్రమునికి తీసుకెళ్లాడు. இன் சத்திரம், இன் సత్రము తెలుగు సత్రం. ఓకే, சத்திரத்துக்கு கொண்டு போகிறார். ఒక సత్రమునికి తీసుకెళ్లారు. వెర్స్ 35 వాసిக்கிறோம். 35వ వచనంలో చదువుతాం. மறுநாளிலே, మరుసటి రోజు, ద నెక్స్ట్ డే, మరునాడు. அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா, ఏమైందంటే அப்போ அவர் எங்கே போயிட்டு இருந்தாருன்னு தெரில. அந்த சமாரியன் ஜீசஸ் சொன்னதான அந்த பேரபிளில் he was on the way. அவர் ஒரு ஊர் போயிட்டு இருந்தார். அவருடைய ப்ரோக்ராம் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ఈ ఉపమానంలో ఈ సమరయుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో తెలీదు. వెళ్ళే మార్గంలో ఏమైందంటే அவருடைய ப்ரோக்ராம் இப்போ கேன்சல். ఇప్పుడు ఆయన ప్రోగ్రాము అంటే ఆయన అనుకున్న ప్రయాణం క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. இப்போ இந்த அடிபட்டு கிடந்தவனை கொண்டு வந்து ஒரு சத்திரத்தில் சேர்க்கணும். దెబ్బలు తగిలిన అతను తీసుకొచ్చి ఒక సత్రంలో చేర్చాలి. పూటకోళ్ళ వాని దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు. அப்போ அவருடைய ப்ரோக்ராம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. எல்லாம் అతను అనుకున్న ఆయన కార్యక్రమం అంతా రద్దయిపోయింది. See the concern for the others. ఇతర పట్ల తనకున్న భారమును చూడండి. 2 பணத்தை எடுத்து கொடுக்குறார். అతను తన దగ్గర ఉన్న డబ్బు తీసి ఇస్తున్నాడు. 2 பணம், 2 కాసులు. அதை அந்த சத்திரத்தான் கையில் கொடுக்குறார். అతను ఆ పూటకోండు వానికి ఇచ్చాడు. நீ 2 దేనారములు తీసి, நீ உன்னை விசாரித்துக்கொள், ఇతన్ని పరామర్శించండి. அதிகமாய் ஏதாகிலும் இவனுக்காக நீ செலவழித்தால், నీవింకేమైనాను ఖర్చు చేసిన ఎడలా, இந்த 2 பணமே போதும், ఈ 2 దేనారాలే సరిపోతుంది, இதற்கு அதிகமாய் நீ செலவு பண்ண அப்படின்னா, ఇది కాకుండా ఇంకా ఎక్కువగా మీరు ఏమన్నా ఖర్చు పెడితే, நான் போயிட்டு திரும்பி வரும்பொழுது உனக்கு நான் கொடுப்பேன், నేను వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మీకు తిరిగిస్తాను. ప్రైజ్ లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ஒரு சமாரிட்டனை குறித்து ஆண்டவர் சொன்னதான பேரபிள். ఒక సమరయుడి గురించి దేవుడు చెప్పిన ఒక ఉపమానం. பிரியமானவர்களே, ప్రియమైన వారలారా, இப்போ நம்ம குண்டூர் பட்டணத்தில் இருக்கோம். ఇప్పుడు మనం గుంటూరు పట్టణంలో ఉన్నాం. இங்கே எவ்வளவோ பிசாசனுடைய கைகள் அடிபட்ட குத்துயிரும் கொலையுருமாய் இருக்கிறவர்களை
சமாரிட்டன் எங்கே கொண்டு வந்து சேர்க்கணும்னு விரும்புவார். ఎంతో మందిని ఇక్కడ గాయపడ్డ వారిని సైతాను పట్టుకోవాలని చూస్తున్నారు. எந்த சத்திரத்தில் நான் இவனை கொண்டு போனால் இவனை நித்தியம் வரைக்கும் சேதமில்லாமல் விசாரித்துக் கொள்வார்கள். ఈ సమరయులు ఏ సత్రానికి తీసుకెళ్తే వీళ్ళని ఈ గాయపడ్డ వారిని పరలోకమునికి తీసుకెళ్ళడానికి మార్గం అవుతుంది. எஸ், ஜீசஸ் அப்படிதான் இருக்காரு. యేసుప్రభు ఆ విధంగానే ఉన్నారు. உண்மையாய் எந்த விதமான ஆதாயமும் லாபமும் தேடாதபடிக்கு, నిజముగా ఏ విధమైన లాభము ఆశించకుండా, எய்தர் மணி ஆர் ஹானர் ரெண்டுத்தையும் இச்சிக்காமல், ஆதாயம் தேடாமல், ధనమును గాని ఘనతను గాని వెదక్కుండా, அந்த இன் கீப்பர், அந்த சத்திரத்தான், அந்த இன் கீப்பர் ఆ యొక్క సత్రమును చూసుకున్నాడు. పూటకూడు వాళ్ళు எந்த சத்திரத்தில் கொண்டு போய் என்னுடைய இந்த அடிபட்டவனை, காயப்பட்டவனை கொண்டு போய் சேர்க்கலாம். ఈ దెబ్బలు తగిలిన వాళ్ళని ఏ పూటకమును వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి అక్కడ చేర్చాలి. எஸ், காட் இஸ் லுக்கிங் ஃபார். దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నారు ఆ విధంగా. இந்த గుంటూరులో நிறைய சத்திரங்கள் இருக்கலாம். ఈ గుంటూరులో చాలా సత్రాలు ఉండొచ్చు, చాలా పూటకూడు వాళ్ళు ఉండొచ్చు. எந்த சத்திரத்தில் கொண்டு போய் விடலாம்? ఏ సత్రమునికి తీసుకువెళ్ళి వీళ్ళని పెట్టాలి? யார் ஆதாயம் தேடாமல், ఎవరు లాభం ఆశించకుండా, தனக்கானதை தேடாமல், తన కోసం ఆశించకుండా, பிறனுக்கானவைகளை தேடுகிறதான சத்திரத்தான் யார்? ఇతరుల కోసమే ఆశపడేవారు. అటువంటి సత్రము ఎక్కడ? அப்படிப்பட்டதான சத்திரத்துக்கு தான் என்ன செய்வார்? கொண்டு வந்து சேர்ப்பார். అటువంటి పుట్టుకుని వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి చేరుస్తారు. லோக்கல் ரெஸ்பான்சிபிள் பிரதர்ஸ், స్థానికంగా బాధ్యతలో ఉన్న సహోదరులు, நாம் இதை சிந்தையில் வைக்கணும். நாம వారిని గురించి మనం ఆలోచించాలి. ஆண்டவரே, என்னை நம்பி இந்த சபையை நம்பி நீங்க கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கீங்க. ప్రభువా, ఈ సంఘమును నమ్మి మీరు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చేర్చారు. ரெண்டு பணத்தை கொடுத்துருக்கீங்க. வேற 2 దినారములు కూడా ఇచ్చారు. நான் அந்த 2 பணத்தை நான் இப்படிதான் பாக்குறேன். ఆ 2 దినారాలను నేను ఇప్పుడే చూస్తున్నాను. ஒன்னு வேர்ட் ஆஃப் காட், ఒకటి దేవుని వాక్యము, இன்னொன்னு ஹோலி ஸ்பிரிட், రెండోది పరిశుద్ధాత్మ. சோலையும் கொடுத்து, ஆத்மாவையும் கொண்டு கொடுத்து. ఆత్మను తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు. ஆத்மா யார் கொண்டு வந்தா? ఆత్మలు ఎవరు తీసుకొచ్చారు? நாமல்ல, சமாரியன் கொண்டு வந்தார். మనం కాదు, సమరయులు తీసుకొచ్చారు. మంచి సమరయుడు తీసుకొచ్చారు. ஒருவரும் என்ன சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா, நான் உன்னை சபைக்கு உன்னை நடத்தினேன்னு சொல்லக்கூடாது. ఎవరు కూడా నేను వీళ్ళని తీసుకొచ్చానండి సంఘానికి అని చెప్పకూడదు. நான் தேவனை தேடினேன்னு சொல்லக்கூடாது. నేను దేవుణ్ణి వెతికానని చెప్పకూడదు. நானாகவே சபைக்கு வந்தேன்னு சொல்லக்கூடாது. నేనే నా అంతట నేనే సంఘంకి వచ్చానని చెప్పకూడదు. That is foolishness and pride. అది కేవలం బుద్ధిహీనత, గర్వం మాత్రమే. ஆண்டவர் தான் நம்மளை சபைக்கு கொண்டு வந்தார். ప్రభువే మనల్ని సంఘానికి, సభకి తీసుకొచ్చారు. நாம் பிசாசுனுடைய கையில் அகப்பட்டவர்களா இருந்தோம். మనం సైతాన్ చేతిలో చిక్కుకుని ఇరుక్కున్న వారి కింద ఉన్నాం. அவர் நம்மை தேடி வந்து நம்மளை சத்திரத்தில் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார். దేవుడు మనల్ని వెతుక్కుంటా వచ్చి తీసుకుని వచ్చి సత్రములో చేర్చారు. சில தமிழ்நாட்டில் சில பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நான் அறிவேன். తమిళనాడులో కొంతమంది పాస్టర్ల గురించి నేను విన్నాను. அவர்கள் ஜனங்களை பயமுறுத்தி வச்சிருப்பாங்க. వాళ్ళు మనుషుల్ని భయపెడుతూ ఉంటారు. நான் உன்னை சர்ச்சுக்கு லீட் பண்ண தெரியுமா? నేను చర్చికి తీసుకొచ్చాను తెలుసా? நான் உனக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்தேன் தெரியுமா? నేను మీకు బాప్తిసం ఇచ్చాను తెలుసా? நான் உன்னை இத்தனை வருஷமா உன்னை நடத்தியிருக்கேன் தெரியுமா? ఇన్ని సంవత్సరాలు నిన్ను నడిపించింది నేనే తెలుసా? நான் உனக்கு திருமணம் பண்ணி வச்சேன் தெரியுமா? నీకు పెళ్లి చేసింది కూడా నేనే తెలుసా? எல்லாமே நாம்பாங்க. ప్రతి దాంట్లో నేను 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 అనే ఉంటుంది. எல்லாம் foolish things. అంత వెర్రి మాటలు, వెర్రి. ஒருபோது இப்படி நாம் நினைக்க கூட கூடாது. ఒక్కసారి కూడా మనం ఆ విధంగా ఆలోచించకూడదు. குட் சமாரிட்டன் அவர் அப்படியே கொண்டு வரார், உள்ளார கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார். మంచి సమరయుడు ఆయనే లోపలికి తీసుకొచ్చి మనుషుల్ని చేరుస్తున్నారు ఇక్కడ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ఉదాహరణకి இப்ப நான் சிஎஃப்சி சர்ச்சுக்குள்ள வருவதற்கு முன்னதாக, నేను సిఎఫ్సి సంఘంకి రావడానికి ముందుగా, எப்பொழுதிலிருந்தே கர்த்தர் இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா, என்ன கிறிஸ்துக்குள்ள என்ன கொண்டு வரதுக்கு முன்னால தேவனுடைய இட்டர்னல் பிளான் எப்ப இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. ఇది నువ్వు సంఘమునకు రాకముందే దేవుడు తన ప్రణాళికని అంతకు ముందుగానే ఎప్పుడో ప్రారంభించారు. என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்னுடைய, நான் ஒரு ஹிந்து பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தேன். నేను ఒక హైందవ వృత్తాంతం నుంచి వచ్చాను. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் టీచర్ ஒரு கிறிஸ்டியன் టీచర్. నా మొదటి తరగతి టీచరు, ఫస్ట్ క్లాస్ టీచరు ఒక క్రైస్తవ టీచరు. ఓకే, அவங்க அதில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்காங்க. అందులో వారు దేవుని ప్రణాళికలో ఒక భాగమై ఉన్నారు. அதுக்கப்புறம் நான் 6th ஸ்டாண்டர்டில்
ஒரு கிறிஸ்டியன் ஸ்கூல்ல நான் படித்தேன். తర్వాత 6వ క్లాస్కి నేను ఒక క్రిస్టియన్ స్కూల్లో చదివాను. அது 2வது காரியம். అది రెండవ భాగం. அதற்கு பிறகு இன்னொரு காரியம். తర్వాత ఇంకొక విషయం. அதுக்கு பிறகு இன்னொரு காரியம். తర్వాత ఇంకొక విషయం. அதுக்கப்புறம் ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர், తర్వాత ఒక క్రైస్తవుడైన ఫ్రెండ్ దొరికారు. ஒரு கிறிஸ்டியன் ఫ్రెండ్ మూలமா గాస్పెల్ கிடைச்சது. ఇంకో క్రైస్తవ సహోదరుడు ఫ్రెండ్ ద్వారా ఈ యొక్క సువార్త అందింది. ஒரு சர்ச்சில் பேப்டிஸ்ட் எடுத்தேன். ఒక సంఘములో ఒక చర్చిలో బాప్తిసం తీసుకున్నాను. இன்னொரு சர்ச்சில் மினிஸ்ட்ரி செஞ்சேன். ఇంకో సంఘములో సేవ చేశాను. இன்னொரு சர்ச்சில் மினிஸ்ட்ரி செஞ்சேன். తర్వాత ఇంకో సంఘములో సేవ చేశాను. இப்படியே எங்கெங்கயோ சுத்திட்டு வந்திருக்கோம். ఎక్కడెక్కడో చుట్టూ తిరిగి వస్తున్నా. தேவன் நம்மளை ரட்சிப்பதற்கு எங்கிருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, దేవుడు మనల్ని రక్షించడానికి ఎక్కడ ప్రారంభించారంటే நம்மளுடைய குழந்தை பருவத்திலிருந்தே வராரு. మనం పుట్టినప్పటి నుంచి, చిన్నప్పటి నుంచే ఆయన వస్తూనే ఉన్నారు. అలాగా இப்ப நம்ம யாராவது சபைக்குள்ள ஒருத்தர் வர்றோம்னு வச்சுங்க, ఇప్పుడు ఎవరైనా సంఘమునికి ఇలా వచ్చారు అనుకుందాం. சில பாஸ்டர்ஸ் மேன்மை பாராட்டுறாங்க. కొంతమంది పాస్టర్లు అంటారు, நான் தான் உன்னை கிறிஸ்துக்குள்ள உன்னை நடத்தினேன், నేనే మిమ్మల్ని క్రైస్తవుల్లోకి నడిపించాను. அது நித்தியத்துல போனாதான் தெரியும். అది మనం పరలోకంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత తెలుస్తుంది. அந்த சர்க்கிள்ல, ఆ యొక్క వృత్తములో நம்மளை நித்தியத்துல கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கு எப்படி தேவன் பயன்படுத்தினதான அந்த சர்க்கிள்ல அந்த பாஸ்டர் 137வது ஆளா இருக்கலாம். ఆ యొక్క నిత్యత్వంలో మనం చేరడానికి అక్కడున్న వృత్తములో ఆ పాస్టర్ గారు 137వ వ్యక్తి అవ్వచ్చు, அது 100வது ஆளா இருக்கலாம், లేకపోతే 100వ వ్యక్తి అవ్వచ్చు, 10வது ஆளா இருக்கலாம், 10వ వ్యక్తి అవ్వచ్చు, 10వ వ్యక్తి అవ్వచ్చు. எவ்வளவு பேரை தேவன் பயன்படுத்திருக்கலாம். ఎంతో మందిని దేవుడు అలాగా చేయొచ్చు. இந்த க்ளூ கொஞ்சம் கூட பாஸ்டர்ஸ்க்கு இருக்கிறது இல்ல. ఈ యొక్క ఆలోచన కొంచెం కూడా పాస్టర్లకు ఉండట్లేదు. அவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, వాళ్ళు ఏమంటారంటే, நான் தான் உன்னை ரட்சித்தேன் அப்படின்னு. నేనే నిన్ను రక్షించాను. అట్టర్ ఫూలిష్నెస్ అండ్ అట్టర్ ప్రైడ్. ఇది ఎంత బుద్ధిహీనము, ఎంత గర్వము. ప్రియమానవులే, ప్రియమైన వారు, அப்படி அந்த பாஸ்டர்ஸ்னுடைய சிந்தை நமக்கு இருந்துடக்கூடாது. అటువంటి ఆలోచన, పాస్టర్లకు ఉన్నటువంటి ఆలోచన మనకు ఉండకూడదు. நம் கிறிஸ்து சபைக்கு கொண்டு வந்தார். యేసు ప్రభువే సంఘమునికి మనుషులను తీసుకొచ్చారు. நல்ல சமாரியன் சபைக்கு சத்திரத்துக்கு கொண்டு வந்தார். మంచి సమరయుడు ఈ యొక్క సత్రములోనికి, పూటకూలు మన దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు. அவர் என்ன செய்யறார் அப்படின்னு 2 பணத்தை வேற கொடுக்கிறார். ఆయన ఏం చేశారంటే 2 ధ్యానారములు కూడా ఇస్తున్నారు. வேர்ட் ஆஃப் காட் அவருடையது, దేవుని వాక్యం ఆయనదే, ஹோலி ஸ்பிரிட் அவருது, పరిశుద్ధాత్మ ఆయనదే. எஸ், இப்ப நான் மினிஸ்ட்ரி பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு. ఇప్పుడు నా సేవ చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. இவனை விசாரித்துக்கொள், ఈయన పరామర్శించు, அதிகமாய் ஏதாகிலும் செலவழித்தால், ఇంకా నీకు ఏదైనా ఎక్కువ ఖర్చు పెడితే. அப்ப அந்த வார்த்தையில என்ன இருக்கு அப்படின்னா, అంటే ఆ వాక్యంలో ఏముందంటే, நாம் செலவு பண்ண வேண்டியதாகவும் இருக்கும், అంటే మీరు ఖర్చు చేయవలసి కూడా వస్తుంది. அப்ப கனவு என்ன கணக்குன்னா, வரவு கணக்கு கிடையாது, ஆதாயம் இல்ல, லாபம் இல்ல. ఈ లెక్క ఏంటంటే మనకి ఎంత ఆదాయం వస్తుందో అన్నది లెక్క కాదు. అక్కడ நாம் செலவு பண்ணுகிறவர்கள், మనం ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నామో అన్నది లెక్క. ఎల్డర్స్, రెస్పాన్సిబుల్ బ్రదర్స్ மட்டும் இல்ல, పెద్దలు, బాధ్యత కలిగిన సహోదరులు మాత్రమే కాదు, సత్రத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் செலவு பண்ணுகிறவர்கள். సంఘములో ఉన్న, సత్రములో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఖర్చు చేయవలసి ఉంది. ஆதாயம் தேடக்கூடாது, ఆదాయం, లాభం ఆశించకూడదు. இந்த சர்ச்சுக்கு வந்தா எனக்கு என்ன ஆதாயம், ఈ సంఘమునికి వస్తే నాకేంటి లాభం. ஓ, இன்னைக்கு வெளி சர்ச்சஸ்லாம் இன்னைக்கு டைத் வசூல் பண்றாங்க. బయట సంఘములకు వెళ్తే 10వ వంతు తీసుకుంటున్నారు. ஓ, కంపల్సరీగా ఆఫరింగ్ எடுக்கிறாங்க, ఖచ్చితంగా కానుకలు పడుతున్నారు. కంపల్సరీ ఆఫరింగ్, టైత్ ఆఫరింగ్, టైత్ తప్పనిసరి కానుకలు, తప్పనిసరి 10వ వంతులు ఇవ్వడాలు. ఓకే, ఇంక அதெல்லாம் இல்ல, இங்க ఇక్కడ అవేమి లేదు. కంపల్సరీ ఆఫరింగ్லாம் இல்ல, ఖచ్చితంగా మనం కానుకలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. టైత్ இல்ல, 10వ వంతులు ఇవ్వడం లేదు. పర్వాలేదు, எனக்கு లాభం, పర్లేదు నాకు లాభమే, அந்த நோக்கத்துக்காக வரக்கூடாது. అటువంటి ఉద్దేశంతో రాకూడదు సంఘాన్ని. இந்த சர்ச்சில் இருந்தா, ఈ సంఘంలో ఉన్నాను, என்னுடைய பிள்ளைகள்லாம் நல்ல ஒழுக்கமுள்ள ஒபீடியன்ட் பிள்ளைகளா இருப்பாங்க, నా పిల్లలు చాలా చక్కటి విధేయులైన పిల్లల కింద ఉన్నారు, அதுக்காக நான் வர்றேன், అందుకే నేను ఈ సంఘానికి వస్తున్నాను. இந்த சர்ச்சுக்கு வந்தா ఈ సంఘమునికి వచ్చాను, என்னுடைய వైఫ్ எனக்கு సబ్మిట్ பண்ணி இருப்பா, నా భార్య నాకు లోబడి ఉంటుంది, அதனால என் వైఫ్ அழைச்சிட்டு வரேன், అందుకే నా భార్యను నేను తీసుకొస్తున్నాను. நான் இந்த சர்ச்சில் இருந்தா, నేను ఈ సంఘములో ఉన్నాను, என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கும், నా పిల్లలకి మంచి జీవిత భాగస్వామి దొరుకుతారు. இது மாதிரி so many expectations. ఈ విధంగా చాలా మంది అలా ఎదురు చూడడం. ప్రియమానవులే, జీరో ఎక్స్పెక్టేషన్ இருக்கணும். ప్రియమైన వారలారా, సున్నా, అసలు మనం ఆశించడం అనేది అసలు ఏమీ ఉండకూడదు, శూన్యం. ఆండవరే, నా సిన్నర్, such a wretched sinner I am. ప్రభువా, నేను దౌర్భాగ్యమైన పాపిని అని చెప్పాలి. என்னை ரட்சித்தீங்களே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், నన్ను రక్షించారు అందుకే మీకు స్తోత్రం. குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் மாறுறதுக்காகவே ஆண்டவரே இந்த சர்ச்சில் என்ன கொண்டு வந்திருக்கீங்க. కుమారుని స్వరూప్యములోనికి మారడానికే నన్ను ఈ సంఘములోనికి తీసుకొచ్చారు. యేసు
கிறிஸ்து வாழ்ந்தது போலவே வாழும்படிக்கு என்ன இந்த சர்ச்சுக்கு என்ன அழைச்சிட்டு வந்திருக்கீங்க. యేసు ప్రభువు నడిచినట్లుగా నడవడానికే నన్ను ఈ సంగమరికి నడిపించారు. அது ஒண்ணுதான் எனக்கு லாபம். అదొక్కటే నాకు లాభం. வேற எதுவும் எனக்கு லாபம் இல்ல. ఇంకా ఏది నాకు లాభం లేదు. இந்த ஒரு லாபத்துக்காக ఈ ఒక్క లాభం కొరకు என்னுடைய லைஃப் நான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவேன். నా జీవితం మొత్తం నేను నీకు సమర్పిస్తాను. என்னை சர்ச்சுக்கு முழுவதுமாய் நான் விற்று போடுவேன். ఈ సంగమనికి I will sacrifice myself for this church. ఈ సంగమనికి నేను సంపూర్ణముగా సమర్పించుకుంటాను. செலவழிப்பேன். నేను ఖర్చు పెడతాను. நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். నేను ఖర్చు పెడతాను. என்னுடைய நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். నా సమయాన్ని ఖర్చు పెడతాను. என்னுடைய ஜீவனை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். నా జీవితాన్ని ఖర్చు పెడతాను. என்னுடைய சகலத்தையும் నా సమస్తము ఖర్చు పెడతాను. பிரியமானவர்களே, ప్రియమైన వారలారా, இது கிறிஸ்துனுடைய attitude. ఇదే క్రీస్తు యొక్క వైఖరి. நான் கிறிஸ்துனுடைய சிந்தையை கொஞ்ச நேரம் நாம் தியானிப்போம். యేసు ప్రభు యొక్క ఆలోచనలు మనం కొంచెంసేపు ధ్యానిద్దాం. இயேசு கிறிஸ்துவில் இருந்த சிந்தை அப்படின்னா சாக்ரிஃபிஷியல், அவருடைய சிந்தை. యేసు ప్రభు యొక్క ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి అంటే త్యాగముతో కూడిన ఆలోచనలు. பிறனுக்கானவைகளே தேடின சிந்தை. ఇతరుల కొరకు మాత్రమే ఆలోచించే ఆలోచనలు. జీసస్ இந்த பூமிக்கு வந்ததே தன்னை செலவு பண்றதுக்காக வந்தார். యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి రావడమే తను ఖర్చు చేసుకోవడానికే వచ్చారు. సాక్రిఫైస్ பண்றதுக்காக வந்தார். త్యాగం చేయడానికే వచ్చారు. பிரியமானவர்களே, கிறிஸ்துனுடைய சிந்தை. అది క్రైస్తవుని యొక్క ఆలోచన ఉండాలి. இது பொறுப்புள்ள சகோதரர்களிலிருந்து சகோதரிகளிலிருந்து வாலிபர்கள் எல்லாருக்கும் இந்த சிந்தை இருக்கணும். ప్రతి సహోదరుడికి సహోదరికి యవనస్తులకి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ఆలోచన ఉండాలి. நாம் கிறிஸ்துனுடைய சிந்தை நாம் ஒரு சில வார்த்தைகளை நாம் தியானிக்கலாம். యేసు ప్రభు యొక్క ఆలోచనల గురించి కొన్ని వాక్యాలు మనం ధ్యానిద్దాం. எதெல்லாம் நம்ம செலவு பண்ணணும், ఏదైతే మనం ఖర్చు చేయాలి, எதெல்லாம் நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும், ఏదైతే మనం త్యాగం చేయాలి. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ఉదాహరణకి జాన్ చాప్టర్ 3, యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము. జీసస్ லேட் நைட் நிக்கோதோமி என்ற ஒரு பிஷப் மீட் பண்ண வராரு. ఒక అర్ధరాత్రి పూట నికోదేమని ఒక యాజకుని యేసు ప్రభు కలుస్తున్నారు. జాన్ చాప్టర్ 3, యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము ఫస్ట్ వర్స్ 1లో వాసిக்கிறோம். మొదటి వచనంలో మనం చదువుతున్నాం. அவன் ஒரு ఫారిసీ. ఈయన ఒక పరిసయ్యుడు. அவன் எப்ப வந்தான் அப்படிங்கிறது ఆయన ఎప్పుడు వచ్చాడు అంటే వెర్స్ 2లో వాసిக்கிறோம். రెండవ వచనంలో చదువుతాం. రాకాలத்தில் இயேசுவினிடத்தில் வந்தான். అతడు రాత్రి యందు ఆయన యొద్దకు వచ్చి. ஏன் பகல்ல வரது? పగలు ఎందుకు రాలేదు? பகல்ல வந்தா அவ்வளவுதான். அவருக்கு ஏன்னா இயேசுவை பார்க்க பகல்ல போனான்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அவருக்கு பிரச்சனை, அவருக்கு ப்ராப்ளம். యేసు ప్రభు పగలు ఎందుకు రాలేదంటే పగలలో వచ్చి యేసు ప్రభువుని కలిశాడు అని ఇతరులకు తెలిసిందంటే ఆయనకి కష్టం. ஆகையினால் அவர் பிஷப்பா அதிகாரியா இருந்தபடினால் ఆయన అధికారిగా ఉండడాన్ని బట్టి எப்ப வந்தார்? ఎప్పుడు వచ్చారు? లేట్ నైట్ வந்தார். ఆఖరికి చాలా రాత్రి అయిన తర్వాత వచ్చారు. அப்ப జీసస్னுடைய స్లీప్, అప్పుడు యేసు ప్రభు నిద్ర ఏంటి? அவ்வளவுதான். అంతే. ఇంకా he has to sacrifice his sleep. ఆయన నిద్రని ఆయన త్యాగం చేయాల్సి వచ్చింది. சிலர்லாம் இருக்காங்க, చాలా కొంతమంది ఉంటారు, அவங்களுடைய பகல்ல அவங்களுடைய வேலையெல்லாம் முடிச்சிருவாங்க. పగలు వాళ్ళ పనులన్నీ పూర్తి చేసుకుంటారు. எல்லாம் தனக்கானது தேடிடுவாங்க. తన కోసం అన్ని వెతుక్కుంటారు పగలు. నికోదేము ఆరంభ నాட்கள்ல எப்படி இருந்தார்? నికోదేము తను ప్రారంభించిన ఆరంభ దినంలో అలా ఉన్నాడు. ఏదో కుழந்தைங்க సౌండ్ பண்ணிட்டு పిల్లలు గోల్ చేస్తున్నారు, గోల్ చేయకుండా చూడండి కొంచెం. ఓకే, లేట్ నైట్ல నికోదేము வந்தார். రాత్రిపూట నికోదేము వచ్చాడు తనకానది తేడి, తన కోసం వెతుక్కుంటూ. அப்ப ஜீசஸ்னுடைய வெல்ஃபேர், మరి యేసు ప్రభు యొక్క పరిస్థితి ఏంటి? நன்கு நிக்கோதேமு அறிந்திருந்தார். ஜீசஸ்க்கு இவ்வளவு லேட் நைட்டா போனா he will not get offended அப்படிங்கறத அவர் அறிந்திருந்தார். ఎంత రాత్రి వేళ వెళ్ళినా గానీ యేసు ప్రభు అభ్యంతర పడరు అని నికోదేము తెలుసుకున్నాడు. சில சமயத்துல நமக்கு ஒரு இரிட்டேஷன் வரும். కొన్ని సమయాల్లో కొంచెం చిరాకు వస్తుంది. లేట్ నైటా நம்மள யாராவது பார்க்கிறதுக்காக வராங்கன்னு வெச்சீங்க. రాత్రిపూట మనల్ని చూడడానికి ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి, அல்ல திடீர்னு லேட் நைட்டா ஒரு ஃபோன் கால் வருதுன்னு வெச்சீங்க. చాలా రాత్రి అయిన తర్వాత ఒక ఫోన్ కాల్ వస్తుంది. நம்மளுடைய வாய் திறந்து நம்ம சொல்ல மாட்டோம், నోరు తెరిచి మనం చెప్పం. ఫోన్ பண்ற நேரத்தை பத்தியா? ఫోన్ చేసే టైం చూసారా? வர்ற நேரத்தை பத்தியா? వచ్చే టైం చూసారా? அப்படி ஒரு பெருமூச்சு விட்டுருவோம். అలాగా ఒక నిట్టూర్పు విరుస్తాం, అలాగా ஒரு சலிப்பு அப்படி అంట బయటకు చెప్పం, అలా అని ఒక నిట్టూర్పు. హలో బ్రదర్, ప్రైస్ లార్డ్. ఫోన్ తీసి హలో బ్రదర్ ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి. పక్కా డుబాకూర్. చాలా అచ్చమైన వేషధారణ అది. వేషం தான் అదంతా ఒక వేషమే. హలో బ్రదర్, ప్రైస్ లార్డ్, சொல்லுங்க. చెప్పండి. உள்ளர எரிச்சல், లోపలేమో చిరాకు ఉంటుంది.
இப்போ we should look into Jesus. ఇప్పుడు మనం యేసు వైపు చూడాలి. எத்தனை மணிக்கு நைட் வந்தார்? ఎంత ఎంత సమయంలో అండి? ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? రాత్రి, చాలా రాత్రి. சரி, வந்ததே வந்துட்டீங்க, ஏதோ சொல்ல வேண்டிய ஒரு ஆலோசனை சொல்லிட்டு போங்கப்பா, எனக்கு தூக்கம் வருது அப்படின்ட்டு அனுப்பிச்சுள்ள. నువ్వు ఏదో రావడం ఏదో వచ్చావు కానీ చెప్పాల్సింది ఏదో చెప్పి తొందరగా వెళ్ళు, నాకు నిద్ర వస్తుందని చెప్పి పంపించేయలేదు. నో, అలా అని పంపించలేదు. డెడ్ వర్క్, we should not do any dead work. ఏది మృతమైన పని మనం చేయకూడదు. Jesus அந்த ஸ்லீப், அந்த நைட்ல அந்த ஸ்லீப்பை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி he spent hours with Nicodemus. యేసు ప్రభు రాత్రి తన పోయే నిద్రని ఆయన త్యాగం చేసి కొన్ని గంటలు నికోదేముతో గడిపారు. ఇక్కడ அதனுடைய ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா, దాని యొక్క ఫలితం ఏంటంటే వండర్ఫుల్ చాప్టర్ జాన్ చాప్టర్ 3. అద్భుతమైన ఈ యొక్క వాక్య భాగము, అధ్యాయము యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము. అది జాన్ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கார். అది యోహాను దాన్ని అలాగా లిఖించారు ఇక్కడ. అది என்ன వండర్ఫుల్ చాప్టర్ జాన్ 3? అదేంటి అంత అద్భుతమైన అధ్యాయం ఇది? హౌ టు బోర్న్ అగైన్, తిరిగి జన్మించడం ఎలా? అన్లెస్ యు బోర్న్ అగైన్ యు కెనాట్ ఎంటర్ ఇంటు ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. నువ్వు తిరిగి జన్మించకపోతే దేవునికి రాజ్యంలో ప్రవేశించలేవు. దట్ ఇస్ జాన్ 3. అదే యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము. எங்க இருந்து வந்தது? ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి ఇది? సాక్రిఫైస్ல இருந்து வந்தது. అది ఒక యేసు ప్రభు యొక్క త్యాగంలోంచి వచ్చింది. ఓకే, నికోదేముతో పొరుமையா இருந்து స్పెండ్ பண்ணி టైం స్పెండ్ பண்ணி నికోదేముతో అలాగా నెమ్మదిగా ఉండి గడపాల్సిన సమయం గడిపి, డిసైపుల్స్ అங்க இருந்திருப்பாங்க, అక్కడ శిష్యులు ఉంటారు, యేసు ప్రభు జాన్ அந்த இடத்துல இருந்திருப்பார், అక్కడ యోహాను ఉంటాడు. நிக்கோதேமுட்ட அவர் செலவு பண்ணி நேரத்தை எடுத்து பேசினதான அந்த காரியத்தை எல்லாம் ஜான் 3ல ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டார். అక్కడ యోహాను ఉన్నాడు, అక్కడ నికోదేముతో గడిపిన సమయం అంతా చూసి ఆ మాటలన్నీ 3వ అధ్యాయంలో రాస్తున్నాడు. ప్రైజ్ లార్డ్, దేవునికి స్తోత్రం. ప్రియమానవులే, ప్రియమైన వారలారా, நம்மளுடைய நேரத்தை ஒருத்தர் எடுக்கும் பொழுது, మన సమయాన్ని వేరొకరు తీసుకుంటున్నప్పుడు எரிச்சல் படக்கூடாது, கோபம் சலிச்சு கொள்ளக்கூடாது, మనం చిరాకు పడకూడదు, విసుక్కోకూడదు. கிரைஸ்டனுடைய சிந்தையை பார்க்கணும். நாம் యేసు ప్రభువు వలె మనం ఆలోచించాలి. நான் எனக்கானது தேடக்கூடாது, నా కోసం నేను వెతుక్కోకూడదు. ఓకే, என்னோட స్లీప్ పోనాலும் పర్వాలేదు, సరే నా నిద్రపోయినా పర్లేదు. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ జాన్ చాప్టర్ 4. తర్వాత యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం వైపు తిప్పుదాం. జీసస్ இப்ப పసి, భయంకరం நல்ல పసి நேரத்துல உட்கார்ந்திருக்காரு. యేసు ప్రభువుకి చాలా ఆకలేస్తుంది, ఆకలితో అక్కడ కూర్చుని ఉన్నారు. జాన్ చాప్టర్ 4, యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం వర్స్ 4. 4వ వచనం చూద్దాం. அவர் சமாரியா நாட்டின் வழியாய் போக வேண்டியதா ఆయన இருந்தது. సమరయ మార్గమున వెళ్ళవలసి వచ్చెను. நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஏன் ஜீசஸ் சமாரியா வழியா போனாங்கிறதை சொல்றேன். నేను కొంచెంసేపు ఆగి ఎందుకు సమరయ ద్వారా వెళ్ళారో చెప్తాను. ఓకే, அவர் சமாரியா வழியா போயிட்டு இருக்கிறார். ఆయన సమరయ మార్గమున వెళ్ళవలసి వచ్చింది. వర్స్ 6ல வாசிக்கிறோம். 6వ వచనంలో మనం చదువుతాం. அதாவது நடையாய், ஜீசஸ்னுடைய எல்லாம் நடையா நடந்து போனது எல்லாம், అదంతా నడక ప్రయాణం, నడిచి వెళుతున్నారు. ఓకే. అది ఎத்தனை நாள் వాక్ அப்படின்னா 2.5 days వాక్. అది ఎన్ని రోజులు నడక అంటే 2.5 రోజులు నడక. జూడయావిలిருந்து அவர் எங்க வரணும், గలిలయాకు வரணும்னா that is 2.5 days వాక్. యూదయ నుంచి గలిలయకి వెళ్ళాలంటే 2.5 రోజులు నడకది. వయా సమారియా, సమరయ గుండా. அவர் எப்ப வந்தாலும் சமாரியா வழியா தான் போவார். ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ సమరయ గుండా వెళ్ళేవారు. சமாரியா లో కాస్ట్ పీపుల్, సమరయలో తక్కువ కులం వాళ్ళు ఉంటారు. ఎస్, சில பேர்லாம் అసోసియేట్ பண்றதே கிடையாது. కొంతమందితో అసలు జత కూడా కలవరు. మై డియర్ ఫ్యామిలీస్, ప్రియమైన కుటుంబం, బి అసోసియేట్ విత్ లోలీ పీపుల్, அப்படிதான் வாசிக்கிறோம். తక్కువ వారితో కూడా మీరు జత కలిసి ఉండండి, అదే మనం చదువుతున్నాం. జీసస్ எப்படிப்பட்டவர்களோடும் கூட இருந்தார். యేసు ప్రభు ఇలా కింద ఉన్న వారితో ఉన్నారు, పైన ఉన్న వారితో కూడా ఉన్నారు. జీసస్ నోட ஒரு నేమ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ సిన్నర్స్. యేసు ప్రభుకి ఇచ్చిన పేరు ఏంటంటే పాపుల స్నేహితుడు. 30 years మున్నాల அவருக்கு இன்னொரு నేమ్ இருந்தது. 30 సంవత్సరాల క్రితం ఆయనకి వేరే పేరు ఉంది. సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ సిన్నర్స్. ఆయన పాపుల నుంచి వేరు చేయబడిన వాడు. 3.5 yearsல அவரு సంపాదించిన இன்னொரு పేరు, 3.5 సంవత్సరంలో ఆయన సంపాదించిన పేరు ఏంటంటే ఫ్రెండ్ ఆఫ్ సిన్నర్స్, పాపుల స్నేహితుడు. రెండు పేరే మనం సంపాదించணும். 2 పేర్లు మనం సంపాదించుకోవాలి. జీసస్ 30 years నాజరేతులో సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ సిన్నర్స్. యేసు ప్రభు 30 సంవత్సరాలు నజరేతులో పాపుల నుంచి వేరుపడి ఉన్నారు. அந்த రిమైనింగ్ 3.5 years మినిస్ట్రీలో ఫ్రెండ్ ఆఫ్ సిన్నర్స్. తర్వాత మిగిలిన 3.5 సంవత్సరములు పాపుల స్నేహితుల కింద ఉన్నారు. அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரியும். ఆ విధంగా మనం వెతకాలి. సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ సిన్నర్ ஒருத்தவங்க கத்துக்கல அப்படின்னா ఫ్రెండ్ ఆఫ్ సిన్నర్ இருக்க முடியாது. ఇప్పుడు పాపము నుంచి వేరుగా ఉండడం అనేది మనం నేర్చుకోకపోతే పాపులకు స్నేహితులుగా ఉండడం అనేది కుదరదు. ఇది కైరు ఇழுக்கிற పోటీ மாதிரி, ఇది టగ్ ఆఫ్ వార్ மாதிரி. తాడు పోటీ ఉంటుంది చూడండి, టగ్ ఆఫ్ వార్ అలాంటిది అన్నమాట. జీసస్ அவர்களோடு கூட மிங்கிளா இருந்தார். యేసు ప్రభు వారితో అలా కలిసిపోయి ఉన్నారు. సకేయునుடைய வீட்ல அவர் தங்கி இருந்தார்.
ఆ జకరయ్య ఇంట్లో ఆయన ఉన్నారు. சக்கேயுவே இறங்கி வா, சீக்கிரமா இறங்கி வா, உன் வீட்டுல நான் தங்க போறேன். జకరియా త్వరగా దిగిరా, నేను నీ ఇంట్లో ఉండవలసి ఉన్నది. யார் வீட்டுல தங்கி இருந்தார்? ఎవరింట్లో పడుకున్నారు అక్కడ? சின்னர் வீட்டுல இருந்தார். ఒక పాపి ఇంటికి వెళ్ళారు. எல்லாரும் முறுமுறுத்தார்கள். అందరూ సనుగుతున్నారు. எஸ், அவர் அவரோட தங்கி இருந்தார். చూడండి ఎవరింటికి వెళ్ళాడో చూడండి. இங்க யாரோட பேசிட்டு இருந்தார்? ఇక్కడ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు? சமாரியா ஸ்திரியோட பேசிட்டு இருந்தார். సమరయ స్త్రీతో మాట్లాడుతున్నారు. அவளுடைய சமாரியாவுடைய ஊர்ல போய் 2 நாள் தங்கி இருந்தார். సమరియా అనే ఊరికి వెళ్ళి 2 దినములు అక్కడ ఉన్నారు. You see in verse 40, 40వ వచనంలో మీరు అది చూస్తారు. John chapter 4:40, యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 40వ వచనము. please read. ఆ సమరయులు ఆయన యొద్దకు వచ్చి తమ యొద్ద ఉండమని ఆయన వేడుకొనిరు గనుక ఆయన అక్కడ 2 దినములు ఉండెను. Yes, எங்கேயும் தங்கி இருந்தார். ఎక్కడున్నారు? లోకాస్ సమరియన్ இடத்திலும் தங்கி இருந்தார். ఆ తక్కువ కులమైన సమరయుల దగ్గర ఉన్నారు. అది அந்த పీపుల్ జూస్ నుడే பார்வைக்கு சமாரிட்டன்ஸ் லோ பீப்புள். యూదులకి సమరయులు అంటే చాలా తక్కువ వారు. జీసస్ அங்க தங்கி இருந்தார். యేసు ప్రభు అక్కడ ఉన్నారు. பாவியினுடைய வீட்டில் தங்கி இருந்தார். పాపుల దగ్గర ఉన్నారు. ஒரு क्वेश्चन, இங்க உள்ளவர்கள்ட்ட ஒரு क्वेश्चन. ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఇక్కడ ఉన్న వారి దగ్గర నుంచి. பிரியமானவர்களே, யாரோட கூட உங்களுடைய அசோசியேஷன் இருக்கு? ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను, ఎవరెవరితో మీరు కలిసి ఉంటున్నారు? வாழ்க்கையினுடைய லோ ப்ரொஃபைல், லோ ரேங்க்ல உள்ளவர்களோடு கூட நான் மிங்கிள் ஆகிறோமா? ఆఖరి తక్కువ ర్యాంక్ వచ్చే వాళ్ళతో కూడా మనం కలిసి ఉంటున్నామా? நம்மளுடைய சர்ச்சில் நம்மளுடைய அசோசியேஷன் யாரோட கூட இருக்கு? మన సంఘములో మనం ఎవరెవరితో కలిసి ఉంటున్నాం? நாம் லோ ரேங்க்ல உள்ளவங்க, லோ ப்ரொஃபைல்ல உள்ளவங்க, ஃபினான்ஷியலி எக்கனாமிக்கலி சோஷியலி யாராவது லோ தட்டில் இருந்தாங்க, அவங்கள డిస్పైస్ పண்றோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, సమాజంలో తక్కువగా ఉన్నవారిని, ఆర్థికంగా తక్కువగా ఉన్నవారిని, తక్కువ చదువు ఉన్నవారిని చూసి మనం తిరస్కారంగా చూస్తున్నామంటే, ఐ సెడ్ unto in the name of Jesus, you are not at all born again. యేసు ప్రభు నామములో నేను చెప్తున్నాను, నువ్వు తిరిగి జన్మించిన వ్యక్తివే కాదు. We should repent. నువ్వు దాని విషయమే పశ్చాత్తాపపడాలి. Jesus னுடைய attitude அதுக்கு இல்ல. యేసు ప్రభు వైఖరి అది కాదు. அவர் கீழ் தட்டுல இருந்தார். ఆయన తక్కువ స్థితిలో కూడా ఉన్నారు. அவருடைய డిసైపుల్స్ எல்லாம் மேக்ஸிமம் யார் அப்படின்னா எல்லாம் ஃபிஷர்மேன். ఆయనకు శిష్యులు అధికంగా ఉన్నవారు ఎవరంటే జాలర్లు, எல்லாம் இல்லிட்ரேட் பீப்புள். వాళ్ళు విద్య లేని పామరులు. இல்லிட்ரேட் பீப்புளோடையும் ஃபிஷர்மேனோடையும் சின்னர்ஸோடையும் లో కాస్ట్ లో உள்ளதான் జీసస్ అసోసియేట్ பண்ணிட்டு இருந்தார். విద్య లేని పామరులతోనూ, పాపులతోనూ, తక్కువ కులం వాళ్ళతోనూ యేసు ప్రభు కలిసి ఉన్నారు. This is Christ likeness. ఇదే క్రీస్తు వలె ఉండడం అంటే. அவர் வாழ்ந்தபடி நாம் வாழ வேண்டும். ఆయన జీవించినట్లుగా మనము జీవించాలి. அவர் நடந்தபடி நாம் நடக்க வேண்டும். ఆయన నడిచినట్లుగా మనము నడవాలి. பார்ஷியாலிட்டி இருக்க கூடாது. ఇందులో పక్షపాతం ఉండకూడదు. நம்மிடத்துல பார்ஷியாலிட்டி இருக்குமானால், మన జీవితాల్లో పక్షపాతం ఉందంటే faith zero faith தான் இருக்கும். మన విశ్వాసము 0 అని చెప్పాలి. ఓకే, జీసస్ జాన్ చాప్టర్ 4, యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం. அவர் எங்க verse 6ல வாசிக்கிறோம். 6వ వచనంలో మనం చదువుతాం. యేసు ప్రయాణத்தில் இளைப்படைந்தவராய் பசியோடு உட்கார்ந்திருந்தார். యేసు ప్రయాణం వలన అలసి ఉన్న రీతినే ఆ బావి యొద్ద కూర్చుండెను. అక్కడ ఆకలితో ఉన్నారు. ரொம்ப ரொம்ப టైర్డ్ ஆயிடுச்சு. ఎంతో అలసిపోయారు. கிட்டத்தட்ட 2.5 days walk. ఎందుకంటే 2.5 దినాలు నడిచారు. ஒரு கிணத்தடியில இருந்து உட்கார்ந்தார். వెళ్ళి ఒక బావి దగ్గర కూర్చున్నారు. டிசிபிள்ஸ் கேக்குறாங்க, శిష్యులు అడుగుతున్నారు, ஆண்டவரே நாங்க வந்து ஏதாவது சாப்பாடு வாங்கிட்டு வரோம்னாங்க. ప్రభువా మేము వెళ్ళి ఏదైనా ఆహారం కొని తీసుకురామా? ஓகே, அவர்கள் போஜனம் வாங்குறதுக்காக ஒரு பக்கத்துல ஒரு ஊருக்கு போயிருந்தாங்க. సరే, భోజనం తీసుకురావడానికి పక్కన ఊరికి ఎక్కడికో వెళ్ళారు. జీసஸ் அவர்களோட உட்கார்ந்திருந்தார். యేసు ప్రభు అక్కడ అలా కూర్చుని ఉన్నారు. தனிமையா உட்கார்ந்துட்டு இருந்தப்ப சமாரியா ஸ்திரீ வரா. ఒక్కరే అక్కడ కూర్చున్నారు. అప్పుడు సమరయ స్త్రీ వస్తుంది. ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டார். యేసు ప్రభు రావడం, ఆ శబ్దం విన్నారు. స్పెండ్ టైం విత్ హర్. అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు, కొంచెం సమయం ఆవిడతో గడుపు. స్పీక్ టు హర్. ఆవిడతో మాట్లాడు. లార్డ్, ప్రభువా, ఫాదర్, వాట్ షుడ్ ఐ స్పీక్ టు హర్? తండ్రి, నేను ఆవిడతో ఏం మాట్లాడాలి? ఓకే, దాహத்துக்கு தா அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணார். దాహమునికి నీళ్ళు ఇమ్మని స్టార్ట్ చేయి. அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார். అలాగే ప్రారంభించారు. ప్రైజ్ లార్డ్, ప్రైజ్ లార్డ్. షీ గాట్ సేవ్డ్. ఆవిడ రక్షింపబడింది. இப்ப பசி எல்லாம் போயிடுச்சு. ఇప్పుడు ఆకలంతా పోయింది. பசியா இருந்தார், ఆకలితోనే ఉన్నారు. இப்ப பசி போயிடுச்சு. ఇప్పుడు ఆకలి పోయింది. டயர்டா இருந்தார், చాలా అలసిపోయి ఉన్నారు. நான் பசியா இருக்கேன், நான் டயர்டா இருக்கேங்கிறதெல்லாம் மேட்டர் கிடையாது. నేను అలసిపోయి ఉన్నాను, ఆకలితో ఉన్నాను అనేది ఒక సమస్య కాదు. அவ்வளவுதான், போயிடுச்சு. అంతే, అది పోయింది. பசி சாப்பிட்டே முடிச்சிட்டார். ఆయన భోజనమే ముగించారు. ఇంకా அந்த டயர்டா இருக்கும் பொழுது, see verse 6ல
6వ వచనంలో ఆయన అలిసి ఉన్నప్పుడు அந்த பாடி டயர்ட்னஸ்ல, ఆ యొక్క శరీరము అలసటలో, அந்த பசியில ఆ యొక్క ఆకలిలో ஃபாதர்ட்டேந்து ஒரு சத்தம் கேக்குது, తండ్రి దగ్గర నుంచి ఒక శబ్దం వినపడుతుంది, ஸ்பெண்ட் டைம் வித் ஹர். ఆవిడతో సమయం గడుపు. பிரைஸ் தி లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. அதிலிருந்து విளைந்த రిజల్ట్ என்ன அப்படின்னா, అందులోంచి వచ్చిన ఫలితం ఏంటంటే జాన్ చాప్టర్ 4 னுடைய వండర్ఫుల్ ట్రూత్, ట్రూ వర్షిప్ அப்படின்ட்டு. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయంలో ఇవ్వబడిన అద్భుతమైన సత్యము, నిజమైన ఆరాధన. பிரியமானவர்களே, அநேக சூழ்நிலைகள்ல நான் வேதத்தை இப்படி விரித்து வாசிச்சு வெளிச்சம் கேட்டோம்னா தேவன் நம்மகிட்ட சமயத்துல வெளிச்சம் கிடைக்காது. అనేక సందర్భాల్లో మన వాక్యాన్ని అలా చదివి అలా పెడితే మనకి వెలుగు కలగదు. when we serve others, మనము ఇతరులు సేవించినప్పుడు, நாம் எப்பெல்லாம் பிறனுக்கானவிலை தேடி நாம் டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்றோமோ, ఎప్పుడైతే నేను అలాగే ఇతరులు వెతికి సమయాన్ని గడుపుతున్నానో, நம்ம సాక్రిఫైస్ பண்ணி பிறனுக்கானவிலை நாம் தேடும் பொழுது, నన్ను నేను త్యాగం చేసి ఇతరులు వెతికినప్పుడు we can get light. అప్పుడు మనకి వెలుగు కలుగుతుంది. தேவனுடைய சத்தத்தை நாம் கேட்க முடியும். దేవుని శబ్దం మనం వినడానికి అవుతుంది. அதிலிருந்து வந்த ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா జాన్ చాప్టర్ 4. అందులోంచి వచ్చే ఫలితం ఏంటంటే యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము. ట్రూ వర్షిపర్స్ యారుங்கிறது ఆండ్రూ జాన్ 4 లో சொல்றாரு. నిజమైన ఆరాధన చేసే వాళ్ళు ఎవరనేది యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు. జాన్ అది రికార్డ్ பண்ணி வச்சிட்டார். యోహాను అది లిఖించి ఉంచారు. see his sacrifice. ఆయన త్యాగం చూడండి. பிறனுக்கானவிலே தேடிக் கொண்டிருந்தார். ఇతరుల కోసం మాత్రమే వెతకడం. அப்ப பசி, అప్పుడు ఆకలి, அவ்வளவுதான், பசி எல்லாம் போயிடுச்சு. ఆకలి అంతా పోయింది అంతే. ఇంకా శిష్యులు కేக்குறாங்க verse 33 లో. శిష్యులు అడుగుతున్నారు 33వ వచనంలో. ప్లీజ్ రీడ్. శిష్యులు ఆయన భుజించుటకు ఎవడైనా నేమైనా తెచ్చినేమో అని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకునేను. దట్ ఈస్ ఇన్ 32. ఓకే, ప్లీజ్ రీడ్. యారాவது 31లో ఉందండి. ఈలోక శిష్యులు బోధకుడా భోజనము చేయమని ఆయన్ని వేడుకొనిరి. అందుకు ఆయన భుజించుటకు మీకు తెలియని ఆహారము నాకు ఉన్నదని వారితో చెప్పగా, పితావునుடைய சித்தம் செய்வது எனக்கு மெய் போஜனம். తండ్రి యొక్క చిత్తము చేయడమే ఆయన ఆహారం. అவ்வளவுதான், పసి எல்லாம் போயிடுச்சு. ఇంకంతే, ఆకలంతా పోయింది. ప్రైజ్ లార్డ్. దేవునికి స్తోత్రం. యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ జీసస్. యేసు ప్రభు యొక్క వైఖరి. பிறனுக்கானவைகளை தேடுகிற சிந்தை. ఇతరుల కోసం మాత్రమే వెతికే ఆలోచన. ఓకే, జాన్ చాప్టర్ మార్క్ చాప్టర్ 6. మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయం వైపు తిప్పుదాం. Here we see the spirit of Jesus. ఇక్కడ యేసు ప్రభు యొక్క ఆత్మను మనం చూస్తున్నాం. Mark chapter 6. మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయము 31 లో వాసికరం. 31వ వచనంలో మనం చదువుతాం. అప్పుడు ఆయన మీరు ఏకాంతముగా అరణ్య ప్రదేశమునకు వచ్చి కొంచెం సేపు అలసట తీర్చుకొనుడని చెప్పాను. சற்று இளைப்பாறும்படி போவோம் வாருங்கள் அப்படின்னார். కొంచెం సమయము అలసట తీర్చుకొనుడి అని చెప్పాను. See, Jesus நம்மை போல ஒரு மாம்ச ரத்தம் உடையவராய் இருந்தார். యేసు ప్రభు మనవలే రక్త మాంసాలు కలిగిన వారిగానే ఉన్నారు. அவருக்கு ஒரு சற்று நேரம் இளைப்பாறுதல் தேவைப்பட்டுச்சு. ఆయనకు కొంచెం సేపు విశ్రాంతి అవసరమైంది. ஆகையினால யாரும் ஜனங்கள் இல்லாதபடிக்கு இருக்கத்தக்கன்னு வனாந்திரமான ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு போயிட்டார். అందుకని ఎవరు మనుషులు లేని ఏకాంతముగా ఉండే ఒక అరణ్య ప్రదేశానికి వెళ్ళారు. verse 32 లో వాసికరం. 32లో మనం చదువుతాం. కాగా వారు దోణి ఎక్కి అరణ్య ప్రదేశమునికి ఏకాంతముగా వెళ్ళిరి. 33 వారు వెళ్ళుచుండగా జనులు చూచి అనేకులు ఆయనను గుర్తెరిగి సకల పట్టణముల నుండి అక్కడికి కాలి నడకన పరిగెత్తి వారికంటే ముందుగా వచ్చిరి. நல்லா இருக்குல்ல இந்த சீன். ఇక్కడ చూడండి. see the scene. ఇక్కడ సీన్ ఎలా ఉందో చూడండి. జనங்களிடத்திலிருந்து சற்று நேரம் இளைப்பாறும்படிக்கு ஒரு వనాంతరத்துக்கு బోట్ ఏరి పోనారు. మనుషుల దగ్గర నుంచి కొంచెం విశ్రాంతి కోసమని ఒక బోట్ ఎక్కి వెళుతున్నారు. ఓడ జనங்கள் என்ன செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா, మనుషులు ఏం చేశారంటే అప్పుడు ரொம்ப ஷூடா, వాళ్ళు చాలా తెలివిగా ఉన్నారు. జీసస్ బోట్ల ఏరి అక్కరైలో పోయి చేరறதுக்கு முன்னாலே, యేసు ప్రభు ఆ యొక్క దోణి ఎక్కి అక్కడికి చేరడానికి ముందుగానే ஜனங்கள் கால்நடையாகவும் தீவிரமாக ஓடி அவருக்கு முன்னால கொண்டு போய் போட்ல இறங்குற లార్డ్ జీసస్ వాంగ அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. వాళ్ళు కాళ్ళు నడకన పరిగెత్తుకుని ఈ యొక్క బోట్ కంటే ముందుగా పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోయి యేసుప్రభు రెండైనా అక్కడికి వెళ్ళి యేసుప్రభుని ఆహ్వానిస్తున్నారు. உடனே ஜீசஸ் அங்கே பார்த்துட்டு அப்படி தலையில அடிச்சுக்கல. యేసుప్రభు అప్పుడు వాళ్ళని చూసి అయ్యో అని చెప్పి తల కొట్టుకోలేదు. உங்க தொல்லெல்லாம் வேணான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இங்க வந்தேன். మీ యొక్క ఈ గుంపు వద్దనే కదా నేను అక్కడికి వెళ్ళాను. ఇంకే வந்துட்டீங்களா? இங்க ఇక్కడ కూడా వచ్చారా మీరు? விடமாட்டீங்களா? నన్ను వదలరా? కొంచెం కూడా రెస్ట్ எடுக்க விட மாட்டேங்கிறீங்களா? కొంచెం కూడా విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి వదలరా? సో తింక வந்தீங்களா? మీరు తినడానికే వచ్చారా? భోజనத்துக்கா வந்தீங்களா? బోట్ ఎక్కడానికి భోజనానికే వచ్చారా? தலையில அடிச்சுக்கல. ఇలా తల బాదుకుంటున్నారు. క్రైస్ట్ లైక్నెస్.
క్రీస్తు వలె ఉండడం అంటే. మనదురుహి. See the word, next word. తర్వాత చూడండి, See గనుక 34. గనుక యేసు వచ్చి ఆ గొప్ప సమూహమును చూచి వారు కాపరులైన గొర్రెలు అని ఉన్నందున వారి మీద కనికరపడి, அவர்கள் மேல் మనదురుహి, వారి మీద కనికరపడి, compassionate heart. ఎంత కనికరం కలిగిన హృదయమో చూడండి. இப்ப என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படின்னா, ఇప్పుడు ఏం చేయడం మొదలు పెట్టారంటే, அவ்வளவுதான் உபதேசம். he started preaching. ఇంకంతే, ఇంకా వారికి బోధించడం ఆరంభించారు. ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். దేవుని రాజ్యం గురించి, సువార్త గురించి చెప్పడం మొదలు పెట్టారు. நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்ப అప్పుడు సమయం అయిపోయింది. வனாந்திரமான இடம். అది ఎక్కడండి? అరణ్యం. ఓకే, இப்ப என்னாச்சு இப்ப அப்படின்னா, ஜனங்கள் திரளான கூட்டம். ఇప్పుడు చాలా మంది జనం వచ్చారు. అక్కడ புசிக்கிறதுக்கு அங்க ஒன்றுமே இல்லை. తినడానికి అసలు ఏమీ లేదు అక్కడ. இந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல தான், இந்த பேக்ரவுண்ட்ல தான் ஜீசஸ் வந்து 5 அப்பத்தை 2 மீன் 5000 பேருக்கு போஷித்தது. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, ఇలాంటి వృత్తాంతంలోంచే 5 రొట్టెలు 2 చేపలు వచ్చినాయి. பிரியமானவர்களே, எப்ப மிரக்கல் நடக்கும்? ఎప్పుడు ఒక అద్భుతం జరుగుతుంది? See, చూడండి ఇక్కడ அவருடைய సాక్రిఫైస్, ఆయన యొక్క త్యాగంలోంచి, அவருடைய கம்பேஷனேட் ஹார்ட், ఆయన యొక్క కనికరము కలిగిన హృదయంలోంచి இப்ப தேவன் அவருடைய என்ன செய்தார் அப்படின்னா, ஒரு அற்புதத்தை நிகழ்த்தினார். ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేశారంటే ఒక అద్భుతాన్ని చేశారు. பிரியமானவர்களே, ప్రియమైన వారు, நம்மளுடைய நேரம், நம்மளுடைய தூக்கம், మన యొక్క సమయము, మన యొక్క నిద్ర, நம்மளுடைய இளைப்பாறுதல், మన యొక్క విశ్రాంతి, இதெல்லாம் என்ன కணக்கு அப்படின்னா, ఇవన్నీ ఏమి లెక్క అంటే செலவு கணக்கு. ఎంత ఖర్చు పెట్టిన లెక్క. நான் செலவு கணக்குல வைக்கல அப்படின்னா, ఇదంతా ఖర్చు పెట్టే లెక్కలో నేను వేయలేదంటే, பிரியமானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்துக்கு சீஷனா இருக்கிறத நான் மறந்துடணும். యేసు ప్రభు శిష్యులుగా ఉండడం అనేది ఇంక మర్చిపోవాలి. మనం இயேசுக்கு ஊழியம் செய்யணுங்கிறத மறந்துடணும். యేసు ప్రభుకి సేవ చేయడం అనేది మర్చిపోవాలి. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్. ఇంకొక విషయం, మార్క్ చాప్టర్ 2, మార్కు సువార్త 2వ అధ్యాయము. அவருடைய செலவு இன்னும் எதை செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு? ఇంకా ఏదేది ఖర్చు పెట్టవలసి ఉంది. ఓకే, మార్క్ చాప్టర్ 2, మార్కు సువార్త 2వ అధ్యాయము. ஓகே, ஜீசஸ் அநேக சூழ்நிலைகள்ல அவர் கப்பர்நகூம்ல தான் வீடு எடுத்திருந்தார். యేసు ప్రభు కపెర్నహూములో ఒక ఇంట్లో ఉన్నారు. அவர் నజరేతులో ఉండేవారు. నజరేత్ அவரோட ஊர், வளர்ந்த ஊர். ఆయన పెరిగిన ఊరు నజరేతు. ఫాదరుடைய డైరెక్షన్ ప్రకారం அவர் కపెర్నహూమ్ మూవ్ అయ్యారు. తండ్రి యొక్క దిశను బట్టి కపెర్నహూముకు వచ్చారు. ఓకే, కపెర్నహూమ్ல இருக்கார். కపెర్నహూములో ఉన్నారు. ఇప్పుడు சில சமயங்கள்ல வீடு பூட்டி இருக்கும். కొన్ని సందర్భాల్లో ఇల్లు దొరికింది. జీసస్ మినిస్ట్రీగా வெளியில போயிருப்பார். యేసు ప్రభు సేవ కొరకు బయటికి వెళ్తారు. பண்டிகைக்காக ஜூடேயா போயிருப்பார். తర్వాత పండుగ కోసం యూదయ వెళ్తారు. సో అనేక నాட்கள் வீடு பூட்டி இருக்கும், சில நாட்கள் திறந்திருக்கும். కొన్ని రోజులు ఇల్లు మూసి ఉంటుంది, కొన్ని రోజులు ఇల్లు తెరిచి ఉంటుంది. ఓకే, కపెర్నహూమ్ல జీసస్னுடைய வீடு అன்னைக்கு திறந்திருக்கு. ఆ రోజు కపెర్నహూములో యేసు ప్రభు ఉన్న ఇల్లు తెరిచి ఉంది. ఏయ్, జీసస్ திரும்பிட்டார். ஊருக்கு போயிட்டு இங்க வெளியில வந்து ஊருக்கு வந்துட்டார். యేసు ప్రభు ఊరెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చారు. ఓకే, எல்லாரும் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டாங்க. అప్పుడు అందరూ ఇంటికి వచ్చారు. இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும். ఇవన్నీ మనకు తెలుసు. வீடு ஃபுல், హౌస్ ఫుల్, ఇల్లంతా నిండిపోయింది, ఫుల్ అయిపోయింది. அவர் இருந்த வீடு ஃபுல் ஆயிடுச்சு. ఆయన ఉన్న ఇల్లు అంతా ఫుల్ అయిపోయింది. ఓకే, ஒரு திமிர்வாதக்காரனை, ஒரு பாராலிட்டிக் மேன உள்ளார கொண்டு வரணும். ఒక పక్షపాతం కలిగిన అతను లోపలికి తీసుకురావాలి. உள்ளார ఎంట్రన్స్ வர முடியல. వచ్చే ప్రవేశ ద్వారం నుంచి లోపలికి రావడానికి అవ్వలేదు. வீடு ஃபுல்லா ஜனங்கள் இருக்காங்க. ఇల్లు మొత్తం మనుషులే ఉన్నారు, జనం ఉన్నారు. ఓకే, ஒரு 4 பேர் பிளான் பண்ணாங்க. నలుగురు కలిసి ఒక ప్లాన్ వేశారు. சரி, இது வழியா போக முடியல, ఈ దారిలో రావడానికి అవ్వలేదు. அப்படியே மேலே ஏறிட்டாங்க. అప్పుడు పైకి ఎక్కారు. அதெல்லாம் டைல்ஸ் எல்லாம். அது అప్పుడు అన్ని పెంకులు ఉండేవి. என்ன செஞ்சிட்டாங்க பாருங்க, ఏం చేశారో చూడండి. చాప్టర్ 2 verse 4, 4వ వచనం మనం చూద్దాం. చాలా మంది కూడి அவர் இருந்த வீட்டின் மேற்கூரையை பிரித்து, కప్పు విప్పి, పైగా ఇంటి కప్పు విప్పి, எந்த அளவுக்கு அதை பிரித்திருக்காங்க அப்படின்னா, ఎంత వరకు ఆ కప్పు తీసేశారంటే ஒரு கட்டில இறக்குற வரைக்கும், ఒక మంచం అలా కిందకి దింపేంత వరకు. ఇప్పుడు யோசிச்சு பாருங்க, ఆలోచించి చూడండి. இது மாதிரி ஒரு மீட்டிங் ஃபுல் ஹவுஸ் ஃபுல், ఈ రకంగా ఒక మీటింగ్ జరుగుతుంది, ఫుల్ గా మనుషులు ఉన్నారు. அவங்க பாட்டு ஓடெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. எல்லாம் వాళ్ళు పైన తీస్తూనే ఉన్నారు. அங்குள்ளதான ரீப்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. అక్కడ కర్రలన్నీ కోసేస్తున్నారు. దీని பார்த்தா கீழே என்ன இறங்குதுன்னா, ஒரு கட்டில இறங்குது. ఇప్పుడు మంచం అలా కిందకి దిగుతుంది. இப்ப ஜீசஸ் அங்கேருந்து பாக்குறாரு. యేసు ప్రభు అక్కడి నుంచి వస్తున్నారు. தன்னுடைய வீடு டேமேஜ் பண்றாங்க. తన ఇల్లు పాడు చేసేస్తున్నారు. தன்னுடைய தான் இருந்த வீட்டை, தான் వాடகைக்கో அல்லது లీస్కో இருந்த வீட்டை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா డ్యామేజ్ பண்றாங்க. ఆయన అద్దెకో లేకపోతే లీజుకో తీసుకున్న ఇల్లును పాడు చేసేస్తున్నారు. హే, వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్? ఏం చేస్తున్నారు మీరు? ఇదా వഴി, అది ఇదా దారి మీకు? வர்றது இப்படி வர்றது விட்டு இப்படி வரீங்க. ఇటు రావడం అనేసి ఇటు వస్తారేంటి? இதெல்லாம் யார் திறக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு పర్మిషన్ கொடுத்தா? ఎవరు అవన్నీ ఇప్పడానికి మీకు పర్మిషన్ ఇచ్చింది? గెట్ అవుట్ మ్యాన్, బయటికి వెళ్ళండి. அப்படி ஜீசஸ் யோசிக்க முடியுதா? ఆ విధంగా యేసు ప్రభు చెప్పలేదా? பார்த்தாரு. அப்படி பார்த்துட்டு
அவருடைய விசுவாசத்தை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார். వాళ్ళని అలా చూసి వారి విశ్వాసమును చూసి ఆశ్చర్యపడ్డారు. அப்படிதான் வாசிக்கிறோம். అదే కదా మనం చూస్తున్నాం. ప్లీజ్ రీడ్ 5వ వచనం. యేసు వారి విశ్వాసమును చూచి కుమారుడు, அவருடைய விசுவாசத்தை கண்டு, యేసు ప్రభు వారి విశ్వాసమును చూచి எதெல்லாம் காணல அப்படின்னா, வீடு டேமேஜ் பண்ணதெல்லாம் அவர் பார்க்கல. ఇల్లు పాడు చేస్తున్నారు అనే దాన్ని చూడలేదు ఆయన. அவர்கள் முறையா வந்தாங்களா முறை இல்லாம வந்தாங்களா அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது. అది సరైన మార్గంలో వచ్చారా లేకపోతే వేరే మార్గంలో వచ్చారా అని చూడలేదు. வீட்டை திறந்ததெல்லாம் காரியம் கிடையாது. అది ఇల్లు కప్పు విప్పడం అనేది సమస్య కాదు. జీసస్க்கு அது மேட்டரே கிடையாது. యేసు ప్రభువుకి అది విషయమే కాదు. தன்னுடைய உடைமைகள் அதெல்லாம் மேட்டரே கிடையாது. అది ఇల్లు పాడైపోతుంది అనేది విషయమే కాదు. அதெல்லாம் மேட்டர் கிடையாது. అది ఆయనకి విషయమే కాదు. அவருடைய விசுவாசத்தை கண்டார். వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని చూశారు. ఓకే, గుణమాకినాர். వెంటనే స్వస్థపరిచారు. He healed him. స్వస్థపరిచారు. ఓకే, హీల్డ్ என்ன செஞ்சிட்டாங்க கேட்டா இப்படி போயிட்டாங்க. ఇప్పుడు స్వస్థపడిన తర్వాత ఏమైందంటే ఈ దారిలోంచి వెళ్ళిపోయారు. எப்படி வந்தாங்க? இப்படி வந்தாங்க. పైనుంచి వచ్చారు. இப்ப போறப்ப இப்படி போயிட்டாங்க. ఇప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు ఇటు నుంచి వెళ్తున్నారు. அவங்க மட்டும் ஒண்ணுமே சொல்லல. వాళ్ళు ఏం చెప్పలేదు, ఇంకా அப்படியே போனாங்க. అప్పుడే అలా వెళ్ళిపోయారు అంతే. జీసస్ కొంచెం யோசிச்சு பாருங்க. యేసు ప్రభు గురించి ఆలోచించండి మీరు. வாங்க இங்க. ఇదిగో ఇటు రండి. இதெல்லாம் யார் பண்றது? ఇది ఎవరు చేశారు ఇదంతా? வந்த ரைட். సరే వచ్చావు. ఓకే, வந்துட்ட. కూటం அதிகமா இருந்துன்னு வந்துட்ட. సరే చాలా మంది జనం ఉన్నారు, వచ్చావు పైనుంచి. இங்க வாங்க. ఇట్రా. இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிட்டு போங்க. అదంతా సరి చేసేళ్ళు, இல்லைன்னா விட மாட்டேன். లేకపోతే నేను బయటికి పంపను. జీసస్ யோசிக்க முடியுது அப்படி? యేసు ప్రభు ఆ విధంగా ఆలోచించుంటారా? போயிட்டாங்க, అంతే వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. அதுல யாராவது ஒருத்தன் கேட்டிருப்பான். అది ఎవరో ఒకళ్ళు అడిగి ఉంటారు. அந்த 4 பேர்ல ஒருத்தன் ஏதாவது சொல்லியிருப்பான். అది నలుగురిలో ఒకళ్ళన్నా చెప్పుండాలి. ஏப்பா மேல அப்படி திறந்து போட்டு வந்துட்டோமே, అయ్యో ఈ పైన ఇది తీసి వచ్చామే, அது ஏதாவது சரி செட் பண்ணலாமா? అది కొంచెం ఏదైనా సరి చేద్దామా? அதுல இன்னொருத்தன் என்ன சொல்லியிருப்பான் அப்படின்னா, అది ఇంకొకరితో ఇంకొకరు ఏమని చెప్పుకుంటారు? హీస్ కార్పెంటర్ మ్యాన్, హీ విల్ టేక్ కేర్. ఆయన వడ్రంగా ఆయన చేసుకుంటాడులే పదా అని ఉంటాడు. அவர் కార్పెంటర్, ఆయన వడ్రంగా ఆయన. அவர் கையில 12 பேர் கையில வச்சிருக்காரு. ఆయన దగ్గర 12 మందిని చేతిలో పెట్టుకున్నాడు ఆయన. జీసస్ ప్లస్ 12. యేసు ప్రభు ఇంకా 12 మంది. జీసస్ అండ్ కో. జీసస్ ఆయనతో ఉన్నవారు 13 people இருக்காங்க. 13 మంది ఉన్నారు. அதெல்லாம் அவங்க பாத்துக்குவாங்க. అదంతా వాళ్ళే చూసుకుంటారు. సీ గుణమైటా మ్యాన్, తూకిட்டு ఓడు, அப்படி ஓடிட்டான். స్వస్థత వచ్చింది కదా ముందు పరిగెత్తు అని వెళ్ళిపోయారు అంతే. அப்ப வீடு మరి ఇల్లు జీరో. அதெல்லாம் ஜீசஸ் ஜெயிச்சிட்டாரு. அதெல்லாம் நாசரேத்தூர்லயே முடிச்சிட்டாரு. అదంతా యేసు ప్రభు ఎప్పుడో జయించారు. నజరేతులోనే దాన్ని ముగించారు. అదంతా మనీ లాస్ அப்படின்னா அதெல்லாம் నాసరేతూర్లயே முடிச்ச సబ్జెక్ట్. அதெல்லாம் ధనము పోగొట్టుకున్నారంటే అదంతా నజరేతులోనే ఆయన వదిలివేసిన సబ్జెక్ట్. ఇంకది அதனாலதான் ஜூடாஸ் திருடிட்டே இருக்கான். டெம்ப்ட் ஆவல, జూడా అలా దొంగతనం చేస్తూనే ఉన్నాడు. యేసు ప్రభు ఏమనలేదే, టెంప్ట్ ఆవలే, దాని గురించి ఏం శోధింపబడలేదు. 30 years లే முடிச்சிட்டார் జీసస్. ఎందుకంటే అది 30 సంవత్సరాల్లోనే దాన్ని ముగించారు. అదంతా சிலர் లాస్ என்ன செய்ய முடியலன்னு అప్సెట్ అయ్యారు. కొంతమంది నష్టాన్ని ఏం చేయలేకపోతున్నారని వాళ్ళు అప్సెట్ అయిపోతున్నారు. దాని గురించి చాలా కలవరపడిపోతున్నారు. அதோட அப்படியே சோர்ந்து போயிடுறாங்க. దాని గురించి అలా కృంగిపోతున్నారు. அவங்களை ஏமாத்த முடியாது. వాళ్ళని తங்களை ఏమాந்துட்டாங்கன்னா సోర్ந்து போயிடுவாங்க. మనల్ని ఎవరైనా మోసం చేశారంటే అలా నిరుత్సాహంలోకి వెళ్ళిపోవడమే. ఏదో డ్యామేజ్ ఆయిடுச்சுன்னா మనం సోర్ந்து పోయిடுவாங்க. ఏదన్నా ఒక నష్టం జరిగిందంటే ఇంకా అలా కృంగిపోవడమే. ఏదో లాస్ ఆయిடுச்சு அப்படின்னா సోర్ந்து పోయిடுவாங்க. ఏదైనా నష్టం జరిగిందంటే ఇంకా అలా కృంగిపోవడమే. ஏன் அப்படின்னா ஹார்ட் அதுல இருக்கு. அதுல ఎందుకంటే మీ హృదయం అందులో ఉంది కాబట్టి. జీసస్ அது மேலலாம் வைக்கல. இந்த எர்த்லி திங்ஸ் மேலலாம் జీసஸ் தன்னுடைய ஹார்ட் வைக்கல. ఈ లోక సంబంధమైన విషయముల మీద యేసు ప్రభు తన హృదయాన్ని పెట్టలేదు. ప్రియమానవர்களே, ప్రియమైన వారలారా, జీసస్ பெருனுக்கானவிகளே தேடினார். యేసు ప్రభు ఇతరుల గురించే వెతికారు. ఎప్పుడు அப்ப இது లాస్, ఇప్పుడు ఈ నష్టం அது மேட்டர் கிடையாது. అది విషయమే కాదు. பெருனுக்கானவிகளே தேடினார். ఇతరుల గురించే వెతికారు ఆయన. These are all the attitudes of Jesus. ఇవన్నీ యేసు ప్రభు యొక్క వైఖరి. Christ likeness. క్రీస్తు వంటి మనస్సు. நாம் செலவு பண்ணுகிறவர்கள், మనం ఖర్చు పెట్టే వారం కింద நம்மளுடைய நேரத்தை செலவு பண்ணணும். మన సమయాన్ని ఖర్చు పెట్టాలి. நம்மளுடைய தூக்கம், சாப்பாடு, ரெஸ்ட் எல்லாத்தையும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். మన యొక్క నిద్ర, ఆహారము, విశ్రాంతి అన్నీ మనం త్యాగం చేయాలి. நம்மளுடைய శరీரத்தை நாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். మన శరీరాన్ని మనం సమర్పించుకోవాలి. நம்மளுடைய உடைமைகளை, நம்மளுடைய థింగ్స్ எல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். మనకున్న వస్తువులన్నీ కూడా మనం అర్పించే వారి కింద ఉండాలి. Matthew chapter 15. మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయము. Matthew chapter 15. మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయము. கிட்டத்தட்ட 60 to 80 kilometers జీసస్ நடந்தார் பாருங்க. ఇక్కడ 60 నుంచి 80 కిలోమీటర్లు యేసు ప్రభు నడిచారు చూడండి. Matthew chapter 15 verse 21. 15వ అధ్యాయం 21వ వచనం. ఫాదర్ அவர் சுயமாய் ஒன்று செஞ்சதே கிடையாது. జీసస్ சுயமாய் ஒன்றை செஞ்சதில்லை. యేసు ప్రభు తన సొంతగా
తన కోసం ఎప్పుడు ఏమీ చేయలేదు. பிதா சொல்லிதான் எது இருந்தாலும் செய்வார். తండ్రి చెబితేనే ఏదైనా చేస్తారు. இப்ப ஜீசஸ் பிதாண்டத்துல ஒரு கமாண்ட் வருது. ఇప్పుడు యేసు ప్రభువుకి తండ్రి దగ్గర నుంచి ఒక ఆజ్ఞ వస్తుంది. நீ புறப்பட்டு தீரு சீதோன் பட்டணத்துக்கு పో அப்படிங்கறார். నువ్వు బయలుదేరి తూరు సీదోను ప్రాంతానికి వెళ్ళు అని చెప్తున్నారు. తానా పోల ఆయన అనంతటికి ఆయన వెళ్ళలేదు. హోలీ స్పిరిట్ నుండి ప్రాంప్టింగ్, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రేరేపణ, நல்ல அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறார். ఆ శబ్దం విన్నారు. ఓకే, గో టు టైర్ సీడోన్ పகுதிக்கு పో சொல்றார். ఇప్పుడు తూరు సీదోను ప్రాంతంలోకి వెళ్ళమని చెప్తున్నారు. கிட்டத்தட்ட ஒரு 60-80 కిలోమీటర్స్ போறார். దగ్గర 80 కిలోమీటర్లు వెళ్తున్నారు. వర్స్ 22లో 22లో ప్లీజ్ రీడ్. ఇదిగో యేసు అక్కడ నుండి బయలుదేరి తూరు సీదోను ప్రాంతంలోకి వెళ్ళగా, ఇదిగో ఆ ప్రాంతముల నుండి కానాను స్త్రీ ఒకటి వచ్చి, ప్రభువా, దావీదు కుమారుడా, నన్ను కరుణింపుము, నా కుమార్తె దయ్యము పట్టి బహు బాధపడుచున్నదని కేకలు వేసెను. అందుకే ఆయన ఆమెతో ఒక మాట అయినా చెప్పలేదు. అప్పుడు ఆయన శిష్యులు వచ్చి, ఈమె మన వెంబడి వచ్చి కేకలు వేయుచున్నది కనుక ఈమెను పంపివేయమని. ఓకే, இந்த సంభవంலாம் நமக்கு தெரியும். ఈ యొక్క సందర్భం అంతా మనకు తెలుసు. ఓకే, జీసస్ హీల్ பண்ணார். యేసు ప్రభు స్వస్థపరిచారు. அந்த கானானி ஸ்திரீனுடைய மகள் சுத்தமாக்கப்பட்டாள். కానాని స్త్రీ యొక్క కుమార్తె స్వస్థపరచబడింది. ఓకే, ఉடனே திரும்பிட்டார் பாருங்க. వెంటనే వచ్చేస్తున్నారు చూడండి. వర్స్ 29లో వాసిக்கிறோம். 29లో మనం చదువుతాం. యేసు అవ్విடம் విట్టు పుறப்பட்டு గలిలయ తిరిమినార్. యేసు అక్కడ నుండి వెళ్ళి గలిలయ సముద్ర తీరమునకు వచ్చి, ஒரு సోల్కాக, ஒரு ఆత్మావుకాக, ஒரு ఫ్యామిలీకాக, ఒక కుటుంబం కోసం, ఒక ఆత్మ కోసం ఆయన எவ்வளவு கிலோமீட்டர் போனார் பாரு. ఎన్ని కిలోమీటర్లు వెళ్ళారో చూడండి. வேற எதுக்காக அவங்க போவே இல்லை. ఇంకా వేరే దేనికోసం ఆయన వెళ్ళలేదు అక్కడికి. తీరు సీదోనుకు వేరే ఎంత కార్యத்துக்கு அவர் போல. ఈ తూరు సీదోనులకి వేరే ఏ విషయం గురించి వెళ్ళలేదు. పితావునుடைய డైరెక్షన్, తండ్రి యొక్క మార్గదర్శి. పోసన్నారు, పోనార్, అక్కడికి వెళ్ళన్నారు, చెప్తూ వెళ్తున్నారు. జీసస్ வந்திருக்கிறாருங்க, கேள்விப்பட்டா வந்தா. యేసు ప్రభు వస్తున్నారని చాలా మంది విని వచ్చారు. ఓకే, జీసస్ அவருடைய విశ్వాసத்தை கண்டு ரட்சித்தால். యేసు ప్రభు వారి యొక్క విశ్వాసమును బట్టి వారిని రక్షించారు. அவ்வளவுதான். అవిడం విట్టు పుறப்பட்டு గలిలయకు అంటారు. అంతే, అక్కడి నుంచి బయలుదేరి గలిలయ వెళ్ళిపోతున్నారు. ప్రియమానవர்களே, ప్రియమైన వారలారా, இதெல்லாம் கிறிஸ்துனுடைய ஜீவன். ఇదే క్రైస్తవుని యొక్క జీవితం. இதெல்லாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நாம அபியாசப்படுத்தணும். ఇదంతా మన జీవితంలో మనం అభ్యాసం చేసుకోవాలి. ஆண்டவரே, உம்மை போலவே ప్రభువా, మిమ్మల్ని పోలి మాత్రమే எல்லாவற்றையும் நான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். ஆண்டவரே, ప్రతిదీ సమస్తము నేను సమర్పిస్తాను. நான் பிறனுக்கானவைகளை தேடணும், கன்சர்னா இருக்கணும். నేను ఇతరుల గురించి బాధ్యత కలిగి ఉండాలి. ఓకే, ఇది మాత్రం இல்ல, ఇది మాత్రమే కాదు, நம்மளுடைய பெயர் பிரஸ்தாவம் மற்ற காரியங்களையும் நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா సాక్రిఫైస్ பண்ணணும். మన యొక్క పేరు ప్రతిష్టలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వాటిలో కూడా మనం సమర్పించే విధంగా நம்மளுடைய నేమ్, మన పేరు, ఫేమ్, మన యొక్క ప్రతిష్ట, డిగ్నిటీ, మన యొక్క పలుకుబడి, మన యొక్క ఏది పోనాலும் సరే, ఏది పోయినా సరే, డిగ్నిటీ ఏది పోయినా సరే, ఆండవరే, తండ్రి, ప్రభువా, ఉమ్మై పోలవే నాను ఇది సాక్రిఫైస్ పண்றேன். తండ్రి, మిమ్మల్ని మీలాగే నేను కూడా అన్ని సమర్పించేస్తాను. జీసస్కి என்னென்னலாம் పేరు వచ్చాంగங்கிறதெல்லாம் ధ్యానించి பாருங்க. యేసు ప్రభుకి ఏ విషయాల్లో పేరు వచ్చిందో మీరు ధ్యానం చేసి చూడండి. ஒரு காலம் என்ன செஞ்சதே இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்டிஃபை பண்ணதே கிடையாது. ఎప్పుడు కూడా ఆయన సమర్థించుకోలేదు. அவர் என்ன சொன்னாலும் సరే, ఏది చెప్పినా కానీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణకి మాథ్యూ చాప్టర్ 11, మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం వైపు చూద్దాం. మాథ్యూ చాప్టర్ 11, మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం వర్స్ 19, 19వ వచనం. జీసస్కు ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் நேம்ஸ் இருக்கு. యేసు ప్రభుకి కొన్ని పేర్లు పట్టి ఉంది. அது இங்க ஒரு 2-3 பேரை பார்க்கறாங்க. ఇక్కడ 2-3 పేర్లు చూస్తున్నాం. அவர் భోజన பிரியன், ఆయన తిండిపోతూ, మధుపాన பிரியன், మద్యపానీయు, పావిகளுக்கு స్నేహితుడన్, పాపులకు స్నేహితుడు. వర్స్ 19లో 19వ వచనంలో ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. భోజన பிரியன், తిండిపోతూ, మధుపాన பிரியன், మద్యపాని, పావిகளுக்கு స్నేహితుడన్, పాపులకు సుంకర్లకు స్నేహితుడు. ఓకే, ఏదో జస్టిఫై பண்ணారా? ఆయన ఏది సమర్థించుకున్నారా? ఆయన తనంతటికి తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జీసస్ పబ్లిక్లో இருக்கும் பொழுது, యేసు ప్రభు బాహాటంగా మనుషుల మధ్య ఉన్నప్పుడు అంతరంగంలో 40 days ఫాస్టింగ్ இருப்பார். ఆయన అరణ్యంలో 40 దినాలు ఉపవాసం ఉన్నారు. అది யாருக்குமே தெரியாது, అది ఎవరికి తెలియదు. సీక్రెట్ లైఫ్లో జీసస్ 40 days ఫాస్టింగ్ இருப்பார். ఆయన రహస్య జీవితంలో 40 దినాలు ఫాస్టింగ్ ఉన్నారు. சிலர்லாம் தங்களுடைய ஃபாஸ்டிங் என்ன செய்வாங்கன்னா தாரத்தப்பட்ட ஊதுவாங்க. కొంతమంది ఫాస్టింగ్ ఏం చేస్తారు, డప్పు కొట్టుకుంటా ఉంటారు. ఎస్, అవును, పప్రపామ్, వాళ్ళు ఇలా బోర ఓదుకుంటూ. சில பேர்ல நான் பார்த்துருக்கேன், சில பாஸ்டர்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன். కొంతమంది పాస్టర్లు నేను చూశాను, அவங்களோட கூட இருந்திருக்கேன். నేను వారితో కూడా ఉన్నాను. ஒரு வீட்டுக்கு ஏதாவது போறாங்க, ఒక ఇంటికి వెళ్ళారు. சில பாஸ்டர்ஸ்னுடைய காரியம், కొంత పాస్టర్లు చేసే పనులు ఇలా ఉంటాయి.
இது என்னுடைய ஃப்ளஷும் கூட, ఇది నా మాంసము కూడా, நம்மளுடைய ஃப்ளஷும் கூட. మన మాంసము కూడా. ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு 11 மணிக்கு ஒரு வீடு ஹவுஸ் விசிட் பண்றாருன்னு வச்சுங்க. 11 గంటలకు ఆ ఇంటికి వెళ్ళారు అనుకుందాం. அந்த வீட்டில் ஒரு 11 மணிக்கு ஏதோ ஒரு வடையோ ஏதோ போண்டா ஒன்று வைக்கிறாங்க. 11 గంటలకి ఆ ఇంట్లో ఏదో వడో లేకపోతే ఓ బోండానో పెడుతున్నారు. ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க, కొంచెం స్నాక్స్ ఇస్తున్నారు. உடனே இந்த பாஸ்டர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, వెంటనే పాస్టర్ గారు ఏమంటున్నారు, ఓ సారీ సిస్టర్, సిస్టర్ వద్దండి, 7th day fasting is going on. 7th day fasting is going on. ఈ రోజు 7వ దినము, ఈ ఫాస్టింగ్ 7 దినాలుగా నడుస్తుంది. నేను చేయలేనండి. By taking this one వడై I cannot break this fasting. ఈ ఒక్క వడ తీసుకుని నేను నాకు ఉపవాసాన్ని నేను విరమించలేను. సారీ సిస్టర్, సారీ సిస్టర్. తార తప్పట వెంటనే అలాగ బోర ఊదుకోవడం. 7th day fasting, 7వ రోజు ఫాస్టింగ్ అంట. ஒரு வடைய கொடுத்தா தின்னுட்டு போக வேண்டியதானே. ఒక వడ ఇస్తే తిని వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. ஒரு வடை சாப்பிடுறதுனால, ఒక వడ తినడం వల్ల హోలీ స్పిరిట్ ఏంటో వడయ తిన్నే, ఏంటో వడయ తిన్నే, పరిశుద్ధాత్ముడు ఎరా వడ తిన్నావా అని చెప్పి పీక పట్టుకుంటారా? హోలీ స్పిరిట్ లా ஒண்ணு கடிந்து கொள்ள மாட்டார். ఓహో, పరిశుద్ధాత్ముడు అలా చేయరు. we have to listen Holy Spirit voice. మనం పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరాన్ని వింటూ ఉండాలి. உன்னுடைய 7 days fasting எல்லாம் hidden-ஆ இருக்கட்டும். నీ 7 దినాల ఫాస్టింగ్ అలాగా దాగి ఉండనివ్వండి. ஒரு వడ தானே கொடுத்தாங்க, నీకు ఒక వడే కదా ఇచ్చారు, వడ సాப்பிட்டு వడ తినేస్తే. సిస్టర్ వడ సూపర్, సిస్టర్ వడ చాలా బాగుందండి, முடிஞ்சிருச்சு, అయిపోయింది. இதுல என்ன இப்ப, ఇందులో ఏముంది ఇంకా? இதுல என்ன డిఫైల్ ஆயிரோம் நம்ம? ఇందులో ఏది అపవిత్రం అయిపోద్దో చెప్పండి. 7 days fasting இருக்கேன்னு காண்பிக்கிற ஸ்பிரிட் இது. ఇది 7 దినాలుగా నేను ఫాస్టింగ్ చేస్తానని చూపించుకునే ఆత్మ. జీసస్ కింద நம்ம కత్తుకணும். యేసు ప్రభు దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి. జీసస్ 40 days fasting hidden-ஆ இருக்கும். యేసు ప్రభు 40 దినాలు ఫాస్టింగ్ రహస్యంగా చేశారు. யாராவது ஒன்னு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், ఎవరైనా ఏదైనా ఇచ్చారు అనుకోండి, ஒரு பிரியாணி జీసస్க்கு బిర్యానీ సర్వ్ பண்றாங்க, యేసు ప్రభువుకి బిర్యానీ పెడుతున్నారు అక్కడ, அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கு. అందరూ అలా వస్తున్నారు. బిర్యానీ ఫస్ట్ సర్వింగ్, ఫస్ట్ ప్లేట్ వాంగి సాப்பிட்டார், ఫస్ట్ ప్లేట్ తీసుకుని తిన్నారు. ఓకే, అప్పుడు ఆ తర్వాత we have excess biryani, ఇంకా బిర్యానీ మిగిలి ఉందండి. so now we are having the second serving. తర్వాత రెండోసారి కూడా అందరికి వడ్డిస్తున్నారు. ఓకే, జీసస్ வருது, యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు. ఉడనే ఓకే எல்லாருக்கும் இருக்கா, எல்லாம் கேட்டுப்பாரு, అందరూ తిన్నారా అని అడిగారు. we have enough please, కావాల్సినంత ఉందండి, ఇంకా ఎక్కువ ఉంది అన్నారు. ఓకే, జీసస్ సెకండ్ సర్వింగ్ రెండవ ప్లేట్ వాంగి సాப்பிடுறாரு. రెండో ప్లేట్ కూడా యేసు ప్రభు తీసుకుని తిన్నారు. ఫారిసీస్ పాతిட்டே இருந்தான், పరిసీలు ఇలా కళ్ళు పెద్దగా చేసుకొని చూస్తారు, పాతిட்டே இருந்தான், ఇలా పెద్దగా పెట్టి. సెకండ్ ప్లేట్, రెండో ప్లేటా, ఫాల్ట్ ఫైండర్స్, ఇలా తప్పులు కనుక్కోవడానికి వెతికేవాళ్ళు. இப்ப థర్డ్ రౌండ్ வருது. இப்ப తర్వాత 3వ రౌండ్ వస్తుంది. జీసస్ థర్డ్ రౌండ్ వాంగిட்டார், యేసు ప్రభు 3వ రౌండ్ లో కూడా తీసుకుని తిన్నారు. அவ்வளவுதான் போச்சு, ఇంకంతే, వాళ్ళకి అయిపోయింది. இப்ப பேர் குத்திட்டாங்க, இப்ப వెంటనే పేరు గుద్దేశారు. ఇంకా గ్లట్టన్ அப்படினு குத்திட்டாங்க, తిండిపోతూ, గ్లట్టన్ తిండిపోతూ. நீ என்ன வேணாலும் சொல்லுமே, నువ్వు ఏది కావాలంటే అది చెప్పుకో. ద్రాక్ష రసం வருதுன்னு வச்சுங்க, ద్రాక్ష రసం వైన్ வருது. ఇప్పుడు ద్రాక్ష రసం వస్తుంది. ఫస్ట్ కప్, ఫస్ట్ కప్ తీసుకున్నారు, ఓకే, వైన్ కుడిచారు. మొదటి కప్ తాగేశారు. సెకండ్ కప్ வருது, రెండో కప్ వచ్చింది. சும்மா బావులலாம் నో 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 அப்படிலாம் கிடையாது, నో నో నో, వద్దండి 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 అని చెప్పకుండా. எல்லாருக்கும் இருக்கா? అందరికీ ఉందా? ఓకే ప్లీజ్, అప్పుడు ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ, తాగారు, థ్యాంక్ యూ అని. సెకండ్ కప్, రెండో కప్ తాగారు. థర్డ్ కప్, మూడో కప్ వచ్చింది. ఓకే, పేరు కుదిటాం. వెంటనే మళ్ళీ పేరు గుద్దేసి, మధుపాన ప్రియన్, మధుపానీయుడు. జీసస్ என்ன செய்யல அப்படினா, యేసు ప్రభు ఏం చేయలేదంటే జస్టిఫై பண்ணவே மாட்டார், సమర్థించుకోనే లేదు. నేను కాదు అని ఏం కాదు, நீ என்ன வேணாலும் சொல்லுமே, నీకు ఏది కావాలంటే అది చెప్పుకో, எதை வேணாலும் சொல்லுடு, ఏది కావాలంటే అది చెప్పుకో. என்ன డ్రంకార్డ్ சொன்னாலும் சரி, నేను తాగుబోతని చెప్పినా, என்ன గ్లట్టన్ சொன்னாலும் சரி, నేను తిండిపోతని చెప్పినా, அதெல்லாம் மேட்டரே கிடையாது, అది నాకు విషయమే కాదు. I live before my father's eyes, నేను నా తండ్రి కళ్ళ ముందు జీవిస్తున్నాను. என்னுடைய ஃபாஸ்டிங் எங்க இருக்குன்னா ஃபாதருடைய முன்னிலையில இருக்கு. నా యొక్క ఉపవాసం ఎక్కడ ఉందంటే తండ్రి యొక్క చిత్తములో ఉంది, తండ్రి యొక్క కనుదృష్టిలో ఉంది. இதெல்லாம் ஜீசஸ்னுடைய ஆட்டிடியூட்ஸ். ఇది యేసు ప్రభు యొక్క వైఖరి. அப்ப அவருடைய எதையும் அவர் இழக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு அப்படின்னா, அவருடைய நேம், ஃபேம் எல்லாம், ఆయన పేరు, ఆయనకున్న ప్రఖ్యాతులు అన్నీ ఆయన ఇవ్వాల్సి వచ్చేస్తుంది, కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. இந்த வேதத்துல ప్రియమైన వారు, ఈ వాక్యంలో క్రైస్ట్ లైక్నెస్ அதிகமாய் நாம் பார்க்கணும். క్రీస్తు వలె ఉండడానికి గురించి ఎక్కువగా మనం చదవాలి. எவ்வளவு கேவலமாய் அவருடைய గ్లోరీயை நாம் பார்க்கிறோமோ, ఎంత ఎక్కువగా ఆయన మహిమను మనం చూస్తామో, அப்பதான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா, அவரை போல நம்ம மாற முடியும். అప్పుడు ఆయన వలె మనం మారుతాం. హోలీ స్పిరిట్, పరిశుద్ధాత్ముడు, அவருடைய ప్రైమరీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్, ఆయన యొక్క ప్రాథమికమైన సేవ ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్ముడు. అకార్డింగ్ టు 2 Corinthians chapter 3,
రెండో కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం ప్రకారం హోలీ స్పిరిట్ నుడే ప్రైమరీ మినిస్ట్రీ ప్రాథమికమైన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సేవ ఏంటంటే జీసస్ నుడే గ్లోரியை காண்பிக்கிறது. యేసు ప్రభు యొక్క మహిమను చూపించడం, அந்த గ్లోరీக்கு ஒப்பாக நம்மளை ట్రాన్స్ఫార్మ్ பண்றது. ఆ యొక్క మహిమను ప్రకారముగా మనల్ని రూపాంతరపరచడం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. సో లెట్ us all మనందరము be filled with the holy spirit. పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఉందాం. அவர் வரும் பொழுது ఆయన వచ్చినప్పుడు குமாரனுடைய மகிமையை நமக்கு காண்பிப்பார். కుమారు యొక్క మహిమను మనకు చూపిస్తారు. సో நான் జస్ట్ 1-2 కార్యங்களை தான் அப்படி காண்பிச்சேன். నేను 1-2 ఒక విషయములు మాత్రమే మీకు చూపించాను. జీసస్ నుడే గ్లోరీ, యేసు ప్రభు యొక్క మహిమ இந்த 4 గాస్పెల్ல இருக்கு. ఇక 4 సువార్తల్లో ఉంది. கர்த்தர் நமக்கு வெளிச்சம் கொடுப்பாராக. దేవుడు మనకు వెలుగునిచ్చును గాక. సో இந்த நாட்களுக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறோம். ఈ దినముల కొరకు నేను దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. உள்ளதானே அநேக சபைகளை விசாரிக்கிறதுக்கும் பார்க்கிறதுக்கும் கர்த்தர் தந்தருளின் இந்த வாய்ப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். మిమ్మల్ని అందరూ చూడడానికి, మీ అందరితో మాట్లాడడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతలు இங்குள்ள చెల్లిస్తున్నాను. திருச்சபைகளை விசாரிப்பதற்கு தேவன் ஏற்படுத்தின அருமையான உத்தமமான மனத்தாழ்மையான சௌர் வின்சென்ட்காய் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். మీ అందరికీ చూసుకోవడానికి, పర్యవేక్షించడానికి దేవుడిచ్చిన దీనుడైన దైవ సేవకుడు విన్సెంట్ గారిని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ஒரு பக்கம் ఒక పక్కన వెల్లూరులో విఐటిలో మినిస్ట్రీ పண்ற, వెల్లూరు విఐటి జాబ్ ஒரு பக்கம் జాబ్, ఒక పక్కన ఉద్యోగం చేస్తున్నారు, ஒரு பக்கம் ఫ్యామిలీ, ఒక పక్కన కుటుంబం, ஒரு பக்கம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மினிஸ்ட்ரீஸ், ఒక పక్కన తమిళనాడులో ఉన్న సేవా పరిచర్య. he is overseeing many places in Tamil Nadu. తమిళనాడులో చాలా ప్రాంతంలో ఆయన పర్యవేక్షిస్తున్నారు. In addition to that, God has given such burden to visit these churches in Andhra. దానికి తోడుగా ఈ చర్చిలు, ఆంధ్రాలోని చర్చిలను కూడా దర్శించడానికి వారికి భారాన్ని దేవుడిచ్చారు. This is God's love. ఇది దేవుని యొక్క ప్రేమ. தேவன் நாமே மகிமைப்படுவாராக. దేవుడు దాన్ని మహింపరచుగా. இங்குள்ளதான ஸ்தல சபைகள், ఈ విధమైన స్థలంలో பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்ளாத ஸ்தல சபைகளாய் கட்டப்படட்டும். ఇది பாதாளத்தின் gates of hell should not prevail. ఈ పాతాళం యొక్క ద్వారములు దాని ముందు నిలబడకూడదు. நம்மளுடைய சத்திரம், நம்மளுடைய இன், మన యొక్క పూటకూలి యొక్క సత్రము ఇది. உள்ளே வருகிறவர்கள் ஜீசஸ் பார்க்கணும். లోపలికి వచ్చే వాళ్ళు యేసు ప్రభు యొక్క మహిమను చూడాలి. క్రైస్ట్ లైక్నెస్ பார்க்கணும். క్రీస్తు వంటి జీవితాలు చూడాలి. దేవుని నామే మహిమపడువారాக. దేవుని నామం మహింపరచబడును గాక. Let us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధ పితావే, పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, ఆంధ్రాவில் நீ எழுப்பியிருக்கிறதானே நம்முடைய திருச்சபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். ఆంధ్రాలో మీరు ఏర్పరచుకుంటున్న, లేపుకుంటున్న ఈ సంఘముల కొరకు మేము వందనములు చెల్లిస్తున్నాము. ஒவ்வொரு சத்திரத்துக்கும் நீ ஏற்படுத்தினதான இந்த இன் கீப்பர்ஸ்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ఈ ప్రతి ఒక్క స్థలములో, సత్రముల్లో నీ ఉంచిన ఈ పూటకోలు వాని కొరకు మిమ్మల్ని స్తుతించుకుంటున్నాము. యేసువే, உம்முடைய சிந்தையை தரித்துக் கொள்ளட்டும். యేసు ప్రభువా, మీ ఆలోచనల వారు కలిగి ఉండడానికి సహాయం చేయండి. உம்மை போல சாக்ரிஃபிஷியல் ஸ்பிரிட்டா இருக்கட்டும். మిమ్మల్ని పోలి త్యాగముతో ఉన్న ఆత్మను వారికి దయచేయండి. பிறனுக்கானவைகளை தேடட்டும். ఇతరుల కొరకు మాత్రమే వెతికే பிறனுக்கானவைகளை தேடுகிற ஆண்டவரே, பவுலுடைய ஆவியை, திமோத்தினுடைய ஆவியை தந்தருள்வீராக. ఇతరుల కోసం మాత్రమే వెతికే పౌలు యొక్క ఆత్మ, తిమోతి యొక్క ఆత్మను దయచేయండి. பரிசுத்த ஆவியினால் அபிஷேகிப்பீராக. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకము ద్వారా பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்ளாது இருப்பதாக. పాతాళపు యొక్క ద్వారములు నిలబడకుండా நீர் விரும்புகிற அந்யோன்ய ஐக்கியம், சமாதானம் சபைகளில் பெருக்கட்டும் ஆண்டவரே. నీవిచ్చే ఐక్యము, అన్యోన్య సహవాసము సంఘములో పెరిగినట్లుగా చేయండి. தீர்க்க தரிசன வரங்களினால், ஊழிய வரங்களினால் சபையை நிரப்புவீராக. ஊழிய வரங்களில் ఈ యొక్క సేవ చేసే ఆత్మ, యేసుவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. యేసు నామములో ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్.